Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Henry Ford. Good afternoon, everyone. Today, I welcome you to the 6th webinar in the series conducted by Alumni Association of Common College of Physiotherapy. Today's speaker, Mr. Ravi Ranganathan, is an NDT certified physiotherapist who graduated from Common College of Physiotherapy, Chennai in the year 1986. He then worked as a physiotherapist in the Children's Hospital for 7 years and is a partner in a physiotherapy clinic in Tamram from the year 1987 to 1994. He was then employed in the United States from the year 1994 to 2003. He continued his journey as a teacher and a clinical therapist, ending up as the director of Pain and Stroke Rehab Center in 2003. Since then, he has not stopped treating patients and educating students. Now, over to you, sir, for the session. Oh, thank you very much for the wonderful introduction. And thank you everyone for allowing me to talk about communication, especially for physiotherapists. It is a great honor to speak in front of all my seniors and classmates, as well as the upcoming physiotherapists who are like very enthusiastic nowadays. I am very glad to do this presentation here. Okay. Today's topic is going to be effective communication for physiotherapists. I chose this topic because that is a very, very important tool which makes or breaks a physiotherapist. Okay, and unfortunately, this thing has not been given that much importance at the college level for most of the colleges. At least in our college, we have some importance given to it, and it goes a long way when you are like more confident in communicating your thoughts to others. It makes you a much more successful therapist. And to be more effective, I thought talking in my regional language would be even more effective. So அதனால இனிமேல் நான் தமிழ்ல பேசுறது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிருக்கேன். யாருக்குன்னா தமிழ்ல பேசுறது புரியல, இங்கிலீஷ்ல பேசினா பெட்டர் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னு சொன்னா தயவு செய்து மெசேஜா போடுங்க. ஸோ அமல் மோகன் என்ன டிக் பண்ணுவாரு, ஐ கேன் சேஞ்ச் இட் பேக் டு இங்கிலீஷ். அண்ட் லெட்ஸ் கோ ஹெட் அண்ட் தென் மூவ் இன்டு கம்யூனிகேஷன். Sorry to interrupt you. Again, somebody has presented accidentally. You have to repeat the process. All right. Okay. We'll do that again. Sir, so 1 second, sir. I think it is still like on the screen, I guess, for me. No, Jagan, we are pinned up, so it's not visible for me. You must have pinned up the screen. So you have to repeat, sir. Okay. Sorry for the inconvenience, sir. No issue. Okay. As long as we are able to get it going, I'm okay. Members are requested not to present the screen. Please be cautious while presenting the screen because it would interrupt the layout. Okay, present. Are we in, Amal? Yes, sir. We are fine. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Super. And so இன்னைக்கு நாம இப்போ எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷனை பத்தி பேச போறோம். முதல்ல கம்யூனிகேஷன் என்ன அப்படிங்கறது வந்துட்டு பேசிக்கா பார்த்துருவோம். ஓகே, கம்யூனிகேஷன்ங்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் அபவுட் கன்வேயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் டு அனதர். ஓகே, அவ்வளவுதான் கம்யூனிகேஷன், அவ்வளவுதான். இந்த கம்யூனிகேஷன் அந்த காலத்துல முதல்ல சொல்லும்போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பக்கத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அப்பெல்லாம் வந்து அந்த சவுண்டா சொல்லியிருக்கிறாங்க, சம்டைம்ஸ் ஜெஸ்டர்ஸா சொல்லியிருக்கிறாங்க, செய்கைகள்ல. அதுக்கப்புறமா ஓரளா வார்த்தைகள் லாங்குவேஜ்ன்ற அந்த பார்ட் இல்லாத வரைக்கும் வெறும் சத்தங்களாக தான் இருந்திருக்குது. அதுக்கப்புறமா தான் வந்துட்டு வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டு அந்த வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கணும், அதுக்கு கிராமர் அதெல்லாம் வந்துட்டு இது ஓரல் கம்யூனிகேஷன். எக்ஸ்பிரசிவ் கம்யூனிகேஷன் வந்துட்டு உங்க முக பாவனைகள்ல செய்யலாம், ஜெஸ்டர்ஸ்ன்றது சைகைகள்ல செய்யலாம். இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் எதிர்க்கு இருக்கும்போது செய்யற விஷயங்கள். இதே வந்து தூரத்துல ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்மோக் சிக்னல்ஸா வந்துட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் இந்த புறாக்கால்ல வந்துட்டு கட்டி அனுப்புறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொஞ்ச நாள் ஓடி இருக்கு. அதுக்கப்புறமா போனி எக்ஸ்பிரஸ் சொல்லுவோம், அதாவது குதிரை மேல வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் நகரும். அதுக்கப்புறமா டெலிபோன், டெலிகிராஃப் அதுன்னு போய் இப்ப நம்ம கடைசியில இன்டர்நெட் கிளவுடுன்னு போயிட்டோம். இப்போ நான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எதையும் வந்துட்டு நான் அமல் மோகனுக்கோ யாருக்கும் அனுப்பல. ஏன் உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து ஒயரே இல்லாம நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன், அது உங்களால ஒயரே இல்லாம இன்னொரு இடத்துல பார்க்க முடியுது. ஸோ
we have communication which has improved this far. Okay. இதுல ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கம்யூனிகேஷன் பத்தி பேசணும், லாங் டிஸ்டன்ஸ் கம்யூனிகேஷன், அந்த ஸ்மோக் சிக்னல்ஸ், பிஜன்ஸ் பத்தி எல்லாம் பேசணும். இதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஸ்டைல் கம்யூனிகேஷன் ஒன்று பண்ணிருக்காங்க. அது என்னன்னா, நீங்க ஒரு இடத்துல இருக்கிறீங்க, இருந்த இடத்துல இருந்து நீங்க வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டீங்கன்னா போக்குறதுக்கு முன்னாடி இனிமேல் வருவவங்களுக்கு நீங்க என்ன விட்டுட்டு போறீங்க அப்படிங்கிறது. இதை பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒருத்தர் செத்து போனா அவரை புதைக்கிறோம்னு சொன்னா புதைக்கிற இடத்துல ஒரு எபிடாஃப்னு ஒண்ணு வைக்கிறோம் இல்லையா, ஒரு கல்லு. அதுல வந்துட்டு நீங்க இன்னார் இந்த இடத்துல இருந்தார் அப்படின்னு சொல்றது, தட் இஸ் ஆல்சோ ஒரு டைப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். இந்த இடத்துல ஒருத்தர் இருந்தார், இதெல்லாம் பண்ணிட்டு போயிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹைரோகிளிப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஈஜிப்ட்ல எல்லாம் இருக்கு, பறவைகள் மாதிரி எல்லாம் வரைஞ்சு அவங்க அந்த இடத்துல இருக்கிற விஷயத்த அவங்க எப்படி இனி வரும் காலத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கறத பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ஊர்ல பாம் லீவ்ஸ்ல பண்ணிருக்கிறாங்க, பனை ஓலைச்சுவடிகள் அதுல பண்ணிருக்காங்க. இப்ப ராஜராஜ சோழன் காலத்துல எல்லாம் வந்துட்டு கல்லுல பண்ணியிருந்தாரு அவர். எல்லாமே திஸ் இஸ் ஆல் கம்யூனிகேஷன். அவங்க வந்து ஒரு காலகட்டத்துல வேற வேற மாதிரி அதை கம்யூனிகேட் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா புஸ்தகங்கள் வந்தது, இப்ப கிளவுட் வந்துச்சு, எல்லாமே கூகுள்ல வந்துட்டு நாம கிளவுட்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் ஆல் ஃபாலிங் இன்டு கம்யூனிகேஷன். தட்ஸ் ஏ ஜஸ்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் பார்ட். இப்போ நாம என்ன பண்ண போறோம், அடுத்து பிசியோதெரபிஸ்ட் யார் யார்கிட்ட எல்லாம் கம்யூனிகேட் பண்றாங்க, அதை எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றாங்க அப்படிங்கறத பார்ப்போம். பிரைமரிலி நாம இப்போ கம்யூனிகேஷன் நினைச்சா பிசியோதெரபிஸ்டுக்கு கிளையன்ஸ் மட்டும் பாக்குறோம். கிளையன்ஸ் மட்டும் இல்ல, கிளையன்ஸை தாண்டி நம்ம நிறைய பேரை நாம டீல் பண்றோம். கிளையன்ஸை சுத்தி இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் டீல் பண்றோம், உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்ல இருக்கிற பீப்புளை டீல் பண்றோம், உங்களுடைய எம்ப்ளாயீஸ் டீல் பண்றீங்க, எம்ப்ளாயர்ஸ் கிட்ட பேசுறீங்க, எல்லாமே வந்துட்டு இட் ஆல் ஃபால்ஸ் அண்டர் கம்யூனிகேஷன். இப்போ வந்து கலீக்ஸ், உங்களுடைய கூட வேலை செய்யறவங்களுக்கு எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றீங்க, உங்களுக்கு கீழே வேலை செய்யறவங்களுக்கு எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றீங்க, உங்களுக்கு ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை ஒருத்தவங்க டெலிவர் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த எக்யூப்மெண்ட் ஆளுங்க கிட்ட எப்படி டெலிவர் பண்றீங்க. இப்போ உங்களுடைய நீங்க பாக்குற கிளையண்ட் ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு டைரக்டா பே பண்ண போறது இல்ல, அதுக்கு பே பண்ண போறவங்க வேற யாரோ, இன்சூரன்ஸோ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு ஃபேமிலி மெம்பரோனா அவங்களுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்றதை எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றீங்க. திஸ் ஆர் ஆல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் which physiotherapists do. இதை தாண்டி இன்னொரு பிரைமரி கம்யூனிகேஷன் என்னன்னு சொன்னா ரிசர்ச். ரிசர்ச் வரும்போது நான் இதுல எக்ஸ்பிரசிவ் அண்ட் ரிசெப்டிவ் கம்யூனிகேஷன் ஒரு விஷயத்தையும் இதுல சேர்க்க போறேன். என்ன அதுன்னா, ரிசர்ச்ங்கிறது நீங்க ஒரு விஷயத்த இப்படி செஞ்சா நல்லா வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு சொன்னா அந்த விஷயத்த மத்தவங்களுக்கு சொல்றது ரிசர்ச். வேற யாரெல்லாம் ஒருத்தவங்க அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதை படிச்சு நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க பாருங்க, இது ரிசெப்டிவ் கம்யூனிகேஷன். ஸோ யூ ரிசீவ் தட் இன்ஃபர்மேஷன், யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் தென் சி if you can utilize it in your everyday life or in your profession. So expressive communication வந்துட்டு நீங்க உங்களுடைய மனசுல இருக்கிறத வெளியில கொண்டு வர்றது. சொல்லிட்டீங்க, சொன்ன இடத்துல இருந்து இதையே வந்து ஒரு கிளையண்ட் சொல்றாருன்னு சொன்னா அவர் சொல்ற இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க உள்வாங்கி இதுல என்ன அவர் சொல்ல வர்றாருன்றதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க செய்யறது இருக்கு பாருங்க, அது ரிசெப்டிவ் கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேஷன் இஸ் நாட் ஒன் வே. உங்க வாயில நீங்க பேசிட்டு இருக்கிறது மட்டும் இல்லை, அடுத்தவங்க சொல்றதை கேட்பதும், கேட்டு அதை புரிந்து கொள்வதும், புரிந்ததுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு நீங்க அதுக்கு என்ன பண்ண போறீங்கன்னு பண்றதும் பிசியோதெரபிஸ்டோட பெரிய பங்கு. அந்த பார்ட்ல நாம இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம், கிளையன்ஸுக்கு நீங்க எப்படி எல்லாம் வந்துட்டு பேசினா அவங்களை எப்படி எல்லாம் வந்துட்டு நாம ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க முடியும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு நிறைய பேச போறோம். ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன். டைப்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் யூஸ்ட் பை பிசியோதெரபிஸ்ட். டைப்ஸ் போது நாம பெரும்பாலும் யூஸ் பண்றது பேசுறது, வெர்பல் கம்யூனிகேஷன். இந்த வெர்பல் கம்யூனிகேஷன்லயே பல ரகங்கள் இருக்குது. டோன் ஆஃப் வாய்ஸ். இந்த டோன் ஆஃப் வாய்ஸ்ன்றத வந்துட்டு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு சொன்னா, இப்போ உடம்பு எப்படிங்க இருக்கு உனக்கு அப்படின்னு கேட்கறது வந்துட்டு ஒரு கரிசனத்தோட கேட்கணும். இதையே உடம்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டா அந்த டோன்ல வந்துட்டு நீங்க ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண உடனே கேட்கறவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ரவுடியோட ஃபீல் வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்ப கிடைக்குது. சரிங்களா? நீங்க அந்த அன்பா கேட்டது போய் மிரட்டி உடம்பு எப்படி இருக்குது அடி வாங்கணும் போல இருக்கு, அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டு இப்ப மாத்திட முடியும். ஸோ அதே வார்த்தை என்ன டோன்ல சொன்னோம், என்ன மாடுலேஷன்ல சொல்றோன்றதை பொறுத்து மாறுது. அதே மாதிரி வாய்ஸ் எந்த டைம்ல நீங்க சொன்னீங்க அப்படிங்கறது எல்லாமும் வந்துட்டு இட் மேக்ஸ் எ டிஃபரன்ஸ். ஓகேங்களா? சோ இது வெர்பல். நான் வெர்பலா நாம பல விஷயங்களை செய்யறோம். இப்போ ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன். இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து உங்களுக்கு என்னமா பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்க கேட்ட போது வந்து அவங்க ஒரு பதில் ஒண்ணு சொன்னாங்க. அந்த பதில் வரும்போது நீங்க அப்படின்னு உங்க முகத்தை ஒரு மாதிரி சுழிச்சிங்கன்னு வைங்களேன். இப்ப என்ன ஆகும்,
இதுக்கு அப்புறமா அந்த அம்மா எதுவுமே உங்களுக்கு சொல்லாது. ஓகேவா? உங்களுடைய ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு விஷயத்த கம்யூனிகேட் பண்ணிடுச்சு, நீங்க அதை வார்த்தைகளால சொல்லல, ஆனா அவங்களுக்கு அது புரிஞ்சு போச்சு, உங்களுக்கு இது ஏதோ ஒரு உடன்பாடு இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. இப்ப அவங்க உங்ககிட்ட இதுக்கப்புறமா மேற்கொண்டு எதுவும் சொல்ல போறது இல்லை. அதே மாதிரி உங்க பாடி லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவோம். சோ நீங்க உங்க உடம்ப எப்படி வச்சுக்கிறீங்க, அவங்களுக்கு வந்துட்டு ரிசெப்டிவா இருக்கிறீங்களா, இல்ல அவங்களோட நீங்க ஒரு உயரத்துல உட்காந்து அவங்களை கீழ் நோக்கி பாக்குறீங்கன்னா உங்களை அவங்க ஒரு த்ரெட்டா பாக்குறாங்க. அவங்க லெவல்ல இருந்து பார்க்கும்பொழுது வந்துட்டு தட் இஸ் டிஃபரெண்ட் திங். தே ஃபீல் மோர் கம்ஃபர்டபுள். அவங்களோட நீங்க இன்னும் கீழே இறங்கி இருக்கீங்கன்னு சொன்னா யூ ஆர் கன்சிடர்ட் லைக் இன்னும் நல்லா வந்து உங்களை ஈஸியா உங்களை ஒரு ஃப்ரெண்டா வந்து பார்க்கறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு. சோ நம்ம உடம்ப எப்படி வச்சுக்கிறோம், என்ன மாதிரி நம்ம கண் அசைவுகள், முக பாவனைகள் என்ன இருக்குது, எவ்ரி திங் மேட்டர்ஸ். இது எல்லாம் கம்யூனிகேஷன்ல வருது. ஓகே, நாம இப்போ சின்ன சின்ன சைகைகளால கூட வந்துட்டு நம்ம கிளையண்ட்டை வந்துட்டு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துக்கிற மாதிரியும் செய்ய முடியும். அதே நேரத்துல வந்துட்டு அவங்கள சொல்லாதபடி செஞ்சிடவும் முடியும். அதனால we have to know how to talk, how to express yourself and how to get information. Only then you will be able to do a good job as a physiotherapist. சரிங்களா? இந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ்ல இன்னொரு விஷயம் எது நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா விஷுவல் கம்யூனிகேஷன். விஷுவலா நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா மெனி டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு எக்ஸசைஸ அவங்களுக்கு செய்து காட்டணும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க முன்னாடி நாமளே அதை செய்து காட்டுறோம். செய்து காட்டும்போது என்ன ஆகுது, அதுக்கு பேரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன். ஸோ நீங்க ஒரு விஷயத்த செய்றீங்க, அவங்க வெறுமனே பாக்குறாங்க, பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அதை அவங்க செஞ்சு பழகிறாங்க. இது டெமான்ஸ்ட்ரேஷன். இதுவே நீங்க செஞ்ச போது அவங்க பார்த்தாங்க, ஆனா திருப்பி அவங்களால செய்ய முடியல அப்படின்னு வரும்போது அப்ப நாம என்ன பண்றோம், மிரரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு கம்யூனிகேஷனை யூஸ் பண்றோம். இந்த மிரரிங்ன்றது என்னன்னா அவங்களுக்கு நேர் எதிர்க்க நீங்க நின்றுட்டு அவங்க என்ன செய்யணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்க செஞ்சு காட்டுறது. ஓகே, சோ உங்க உடம்பு நீங்க அவங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்டா இருந்தா வந்துட்டு உங்களுடைய ரைட் ஹேண்ட் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். சோ அது வந்து கண்ணாடி மாதிரி நீங்க அவங்களுக்கு நின்று அவங்களுக்கு அதையே செஞ்சு காட்டுறீங்க. செஞ்சு காட்டும் போது அவங்களால அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை இப்போ செய்ய முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கம்யூனிகேஷன் விச் வி யூஸ். பாடிலி கைடிங், இது என்னன்னா அவங்க பக்கத்திலேயே நீங்க உட்காந்துட்டு நீங்க குனிங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க கூட சேர்ந்து நீங்களும் குனிஞ்சிங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்க உடம்பு என்ன பண்ணுதோ அதையே அவங்க பார்த்துக்கிட்டு அவங்க கூடவே சேர்ந்து வராங்கன்னு சொன்னா இது பாடி கைடிங். ஸோ இதுவும் வந்துட்டு பண்ணலாம். ஸோ இது தவிர வந்துட்டு நாம ரிட்டன் பிக்சர்ஸ் கொடுக்குறோம் கிளைண்ட்ஸ்க்கு, வீடியோஸா வந்துட்டு பண்ணி கொடுக்குறோம். இது எல்லாமே வந்துட்டு தே ஆர் ஆல் குட் வேஸ் ஆஃப் டூயிங் கம்யூனிகேஷன் டு யுவர் கிளைண்ட்ஸ். ஓகே, டைமிங். இந்த டைமிங் வரும்போது ஒருத்தர் எழுந்துக்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு, முயற்சி பண்ணும்பொழுது அவரு ரொம்ப கஷ்டப்படும் போது வந்துட்டு இதை கொஞ்சம் அழுத்துங்க அப்படின்னு வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் வார்த்தையை நீங்க சொல்லும் பொழுது அந்த பவர்ஃபுல் வார்த்தை இட் மேக்ஸ் தெம் டூ an extra effort on their muscle to get that thing done. அந்த டைம்ல வந்துட்டு டாக்டைல் கம்யூனிகேஷனும் பண்ண முடியும். இப்போ அந்த எந்த தசை வேலை செய்யணும்னு நீங்க நினைச்சீங்களோ உட்காந்து எழுந்துக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோம், அவருடைய குளூட்டியஸ் மேக்ஸிமஸ் ஹிப் எக்ஸ்டென்சர் வந்துட்டு பவர்ஃபுல்லா வேலை செய்யல, அந்த இடத்துல டைமுக்கு பவர் கொடுக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்ன இந்த டைம்ல வந்துட்டு ஒரு ஓரல் கம்யூனிகேஷன், அதுக்கப்புறமா ஒரு டாக்டைல், அது ஐதர் நீங்க கையை வைக்கிறதோ இல்ல வேகமா ஒரு குவிக் டேப் பண்றதோ ஆல்சோ makes it a very powerful tool to tell the client that this is the muscle you have to use and forcefully அந்த டைம்ல வந்துட்டு அவங்க அந்த ஃபோர்ஸ் ஜெனரேட் பண்றதுக்கு it will be helpful. So இது நாம மற்ற ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாம் கம்யூனிகேட் பண்றது எல்லாத்தையும் விட நாம வந்துட்டு we are utilizing communication to the maximum. சோ இந்த இவ்வளவு விஷயங்கள் இப்ப பேசினோம்ல, இது எதையுமே வந்துட்டு மற்ற ப்ரொஃபஷனல் செய்ய மாட்டாங்க. அவங்க ஒண்ணு எழுதி இமெயில அனுப்பிச்சிருப்பாங்க, இல்ல பேசியிருப்பாங்க, பிரைமரிலி அதோட முடிஞ்சு போயிருக்கும். மேபி ஜெஸ்டர்ஸ் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. நாம we go into greater details and இதுல சோசியலி அப்ராப்ரியேட்டா வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறோமா, அவங்க வந்துட்டு நம்ம இப்போ எழுந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்ல ஒரு தட்டலாம் அப்படின்னு சொன்னேன், இந்த தட்டை வந்துட்டு நீங்க ஒரு வயசு பொண்ணு கிட்ட வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா that might not be appropriate. ஸோ நம்ம வந்துட்டு இந்த அப்ராப்ரியேட்னஸையும் பார்க்கணும், அந்த டைம்ல வந்துட்டு அவங்களை செய்யவும் வைக்கணும். ஸோ இட்ஸ் a different kind of an environment and that is a great thing we have in our profession. நமக்கு வந்து
நிறைய விஷயங்களை நம்ம ப்ரொஃபஷன் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. இந்த சோசியலி ஆர் கல்ச்சுரலி அப்ராப்ரியேட் விஷயம், ஜெண்டர் ஸ்பெசிபிக் விஷயம், இதை நாம இவங்களுக்கு செய்ய முடியுமா செய்ய முடியாதா, இதை எல்லாத்தையும் மெனிப்புலேட் பண்ணி அதுல நம்மளுடைய வேலையை வாங்கி அவங்கள நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொன்னா that makes you a wonderful physiotherapist, and this profession is great by doing that for us. Okay. இப்போ அந்த டைமிங் பத்தி பேசணும். டாக்குமெண்டேஷன். இப்போ இது ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன். இந்த ரிட்டன் கம்யூனிகேஷனை எப்போ பிசியோதெரபிஸ்ட் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க செய்கிற ஒரு விஷயத்த உங்களோட இன்னொரு பிசியோதெரபிஸ்ட் கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும். நீங்க இன்னைக்கு என்ன பண்றீங்க அப்படிங்கறத நாளைக்கு உங்களுக்கு அப்புறமா வர்ற உங்களுடைய சபார்டினேட்டோ இல்ல உங்களுடைய கலீகோ செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா, அவங்களுக்கு நீங்க விட்டுட்டு போற டாக்குமெண்ட் இருப்பாங்க. அது தட் இஸ் a written way of communicating to another person. இது நான் சொன்னது இன்னொரு ப்ரொஃபஷனலுக்காக இருக்கலாம், இல்ல இன்னொரு டாக்டருக்காக இருக்கலாம், இல்ல ஃபேமிலி மெம்பருக்காக இருக்கலாம், இல்ல பேயர் சோர்ஸ் இன்சூரன்ஸ் மாதிரி கம்பெனிகளுக்கு கொடுக்கறதாகவும் இருக்கலாம். ஸோ யூ கேன் யூஸ் கம்யூனிகேஷன், டாக்குமெண்டட் கம்யூனிகேஷன் ஃபார் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அண்ட் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ரீசர்ச் ஆஸ் வெல். இன்னைக்கு நீங்க என்னென்னலாம் பண்றீங்க அப்படிங்கறத நீங்க எழுத்து வடிவம் கொடுத்து அதை சேவும் பண்ணி வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இனி வரும் சந்ததியினருக்கு அது நமக்கு அவங்களுக்கு நீங்க அடிபட்டு கத்துன்ற விஷயங்களை அவங்களும் அடிபட்டு கத்துக்காம நீங்க எங்க விடுறீங்களோ அங்க இருந்து அவங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும். அதனால ரீசர்ச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரீசர்ச் எப்படி நாம செய்யறத நாம டாக்குமெண்ட் பண்றோமோ, அதே மாதிரி நாம இன்னைக்கு ஒரு வைத்தியம் பண்றோம்னா நாம அப் டு டேட்டா இருக்கிறோமா அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்கும் இந்த ரிசெப்டிவ் கம்யூனிகேஷன் நமக்கு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அதை நீங்க போய் பல எவிடன்சஸ் ஏற்கனவே இருக்கிற டாக்குமெண்டேஷன், ஏற்கனவே ரீசர்ச் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க, கரண்டா என்ன இருக்கு, அவங்க பண்ணினதுல இருந்து நான் என்னுடைய கிளையண்ட்டுக்கு தி பெஸ்ட் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு பாக்குறது எல்லாமே they all fall under communication for physiotherapists. Okay, now let's go to the next slide. கம்யூனிகேஷன் இப்ப நாம என்ன பண்ண போறோம், ஒரு கிளையண்ட்டுக்கு எப்படி எல்லாம் அது யூஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கறத இப்போ இன்னமும் டீட்டெயிலா பிரிக்க போறோம். இப்போ இவாலுவேஷன் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம முதல்ல செய்யறோம். ஒரு கிளையண்ட் நம்ம கிட்ட வராங்கன்னு சொன்னா, இந்த இவாலுவேஷனுக்கும் முன்னாடி ஒண்ணு வர ஆரம்பிக்குது. இப்போ ஸ்கிரீனிங்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு பண்றோம். இப்போ ஒரு காமன் உடம்புல எதுவும் பிரச்சனைகள் இல்லாத குரூப் ஒண்ணு வருது அப்படின்னு சொன்னா, ஹெல்த்தி இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு இவங்களுக்கு என்ன பொட்டென்ஷியலா வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்ற அந்த ஸ்கிரீனிங் ப்ராசஸ் இப்ப நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். அதனால அந்த மாதிரி ஸ்கிரீனிங் ப்ராசஸ்க்கும் நீ என்ன விஷயங்களை இன்னைக்கு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற, உன்னுடைய எந்த பிஹேவியர் நாளைக்கு பின்னாடி உனக்கு பிரச்சனைகளை கொடுக்க போகுது, அதை எப்படியெல்லாம் நீ தடுக்கலாம் அப்படிங்கறத பேசுறதும் இப்போ நாம பேச ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ ஹெல்த் பிஹேவியர் சேஞ்ச் டாக்னு ஒரு டாபிக் வருது. இப்போ கடைசி டாபிக் அதுதான். அது நாம ஒரு விஷயத்த இப்போ அவங்களோட டயட்ரி ஹேபிட்ஸ் இல்ல எக்ஸசைஸ் ஹேபிட்ஸ், அவங்க எந்த ஒரு எக்ஸசைஸும் பண்றது இல்லை அப்படின்னு சொன்னா, அதை எப்படி அவங்களுக்கு அவங்க முகம் கோணாம சொல்றது அப்படிங்கறதும் ஒரு கலை. ஸோ அதை பிசியோதெரபிஸ்ட் நல்லா பண்ணும்போது யூ வில் பி அ வண்டர்ஃபுல் கிளினிஷியன். ஸோ அதை பத்தி மேல பேசுவோம். இவாலுவேஷன் அண்ட் ஹிஸ்டரி டேக்கிங். இது இப்போ ஒரு கிளையண்ட்டுக்கு நீங்க தேவையாய் போச்சு, உங்ககிட்ட வராங்க. உங்ககிட்ட வரும்பொழுது நீங்க கேட்கிற கேள்விகள், நீங்க உங்களுக்கு வெறுமனே என்ன உங்களுக்கு உடம்புக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு சிம்பிளா ஒரு வார்த்தையை சொல்ல போறாரு. அந்த மாதிரி இல்லாம அவங்க ஏதோ ஒரு காரணத்தோட வந்திருப்பாங்க. அந்த காரணம் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க கண்டுபிடிச்சு அந்த ஹிஸ்டரிய நீங்க எடுக்கணும். இப்போ அதை நான் முதல்ல சொன்னேன், அவங்க கிட்ட கேட்கும்பொழுது ஒரு உங்களுடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எதுவும் அவங்கள இனிமேல் அவன்கிட்ட எப்படி சொல்றது அப்படின்னு பயப்பட வைக்கக்கூடாது. அட் த சேம் டைம் யூ ஹாவ் டு கிரியேட் அ கண்டியூசிவ் என்விரான்மெண்ட். மீனிங் நீங்க இவர்கிட்ட நாம நம்பி சொல்லலாம், இது சொன்னா இவரால எனக்கு உதவி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையை கிரியேட் பண்றதுக்கு உண்டான மாதிரி நீங்க உங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ். சோ நீங்க அவங்க கிட்ட உட்காரும் போது நீங்க எப்படி அவங்களை தொடறீங்க ஆல்சோ மேட்டர்ஸ். எப்படி நீங்க கேட்கறீங்க, கேட்கிற கேள்விகளை உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த அவங்க தப்பா சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்குவோம். அதாவது எனக்கு கழுத்துல லோவர் பேக்ல லம்பார் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சொல்லிட்டாரு, ஆனா அதனால எனக்கு இது வலி வரும்போதெல்லாம் தலை வலிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, அது டென்மெல்லாம் வராது.
அப்படின்னு நீங்க இப்ப கேட்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா இதுக்கப்புறமா அவங்க உங்ககிட்ட டீடைல்ஸ் கொடுக்க போறது இல்லை. அப்படியா நினைக்கிறீங்க? சரி எழுதிக்குவோம், வேற என்ன அப்படின்னு கேக்குறீங்கன்னு சொன்னா இப்ப என்ன பண்ண போகுது, அது அவங்கள இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்களை பகிர வைக்க போகுது. அவங்க என்ன பிலீவ் பண்றாங்க அப்படிங்கறதையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கப்புறமா அதை எப்படி வந்துட்டு அந்த பிலீஃப் வந்துட்டு எப்படி சரி கிடையாது அப்படிங்கறத நீங்க அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு சொல்லலாம். ஸோ யூ ஹேவ் டு கெட் as much information as possible. நான் முதல்ல சொன்னேன், communication is not about talking alone, it is about getting information also. Receptiva, you have to listen. In the listen part is very, 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 very essential, especially when it comes to evaluation. அவங்கள நிறைய நீங்க பேச விட்டீங்கன்னு சொன்னா பாதி இன்ஃபர்மேஷன் உங்களோட டயக்னோசிஸ் will become much, much more specific. அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை முழுசா நாம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா we will be able to provide the ideal care. We will talk about that a little more. Okay. அதே மாதிரி once you have established இதுதான் அவங்களுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்படின்னு சொன்னா இப்போ எதை பண்ண போறோம், அந்த பண்ண போறத எப்படி நாம பண்ணலாம் அப்படிங்கறத இந்த கிளையண்ட் கிட்டையும் அவங்க கூட வந்திருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்டையும் நீங்க பேசணும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா only when your client is fully understanding his problems, அப்பதான் அவங்களால வந்துட்டு அதுக்கு நீங்க கொடுக்குற சொல்யூஷன்ஸை முழுசா உணர்ந்து அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து செய்ய முடியும். ஸோ எக்ஸ்பிளைனிங் வாட் யுவர் client has to the client himself and his family members who have come along with them, அது இருந்ததுன்னு சொன்னா it makes your therapy program even more effective. அதை பத்தி அடுத்து ஒரு டயக்ராம் ஒன்றுல பார்ப்போம். Communicating to your doctors and payer sources பத்தி பேசணும். Executing your plan of care. இப்போ நீங்க இதுதான் இவங்களுக்கு பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கம்யூனிகேஷன் எப்படி எல்லாம் உதவும் அப்படின்னு சொன்னா இட் கேன் என்ஹான்ஸ் ஆக்டிவிட்டி. இப்போ ஒருத்தர் நடந்து போயிட்டே இருக்கிறாரு, ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூன் போட்டுக்கிட்டே போறாரு அப்படின்னு சொன்னா கூன் போட்டுக்கிட்டே போகும்போது அந்த பர்ஃபெக்ட் டைம்ல அவர் நிறைய கூன் விழும்போது நிறுங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்கன்னா அந்த பவர்ஃபுல் வேர்ட் will make them immediately fire the right muscle, and if you have your hand at the right place it will tell them also on how to do that. Either compounding அப்படின்னு ஒன்று சொல்லலாம், or summation of feedback. இப்போ நீங்க அந்த கையையும் கரெக்டான இடத்துல வச்சு கியூவையும் கரெக்டான நேரத்துல கொடுத்து ஓரலாவும் கொடுத்து இந்த டாக்டைலாவும் கொடுக்குறீங்கன்னா all these summates and it makes the person be able to do the task easily. இத ஃபியூச்சர்ல என்ன பண்ணலாம், இந்த கம்யூனிகேஷன் எந்தெந்த கம்யூனிகேஷன் எல்லாம் கொடுத்தீங்களோ அந்த கம்யூனிகேஷன்ல ஒண்ணா நீங்க வித்ட்ரா பண்றதும் would be very, very helpful. ஸோ அவங்க என்ன ஆகும், முதல்ல நீங்க எல்லா கியூவும் கொடுத்து வேலையை வாங்கிட்டு இருப்பீங்க, அதுக்கப்புறமா அந்த வேலையை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த கியூ எல்லாம் எடுத்துட்டு அவங்களா செய்யறாங்களா அப்படின்னு பாக்குறது, அவங்களே எரர் பண்ணி அவங்களே கரெக்ட் பண்ணி நீங்க கியூவே இல்லாம அவங்கள செய்ய வைக்கிறீங்களான்னு பாக்குறது. These are all wonderful ways to utilize communication to enhance your person's activity. எப்படி நம்ம ஒரு விஷயத்தை என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணமோ அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டியை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கும் உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ டோன் ஆஃப் வாய்ஸ் பத்தி பேசணும். எப்படி வந்துட்டு நாம ஒரு பவர்ஃபுல் டோன் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வேலையை அவங்களால ஈஸியா செய்ய முடியுமோ, என்ஹான்ஸ் பண்ணுதோம். அதே மாதிரி நீங்க ரிலாக்ஸ்டா வந்துட்டு உங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, நீங்க இன்னும் மூச்சை பெருசா இழுத்து விடுங்க, ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களோட டோன் ஆஃப் வாய்ஸ் பை இட் செல்ஃப் and where you touch them also makes them relaxed. So you can increase activity and you can also decrease activity when you use communication the most effective ways. You have to pick and choose the right way of communicating. ஒருத்தவங்க நீங்க பேசினா கடுப்பாயிடுறாங்கன்னா அவங்க கிட்ட முடிஞ்ச வரைக்கும் பேசாம இருந்து நீங்க நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷனை யூஸ் பண்றது சாமர்த்தியம். ஒரு சிலவங்க வந்துட்டு நிறைய பேசுறது தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. தாத்தா பாட்டிங்க பர்டிகுலரா வந்துட்டு they expect more talking from your side. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய வீட்டுல கம்யூனிகேஷன் பேசுறதுக்கு ஆள் இருக்காது, உங்ககிட்ட நிறைய பேசணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. அவங்க பேசுறதை நீங்க கேட்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. இதை புரிந்து கொண்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க அதை கேட்கணும், அதே சமயத்துல உங்க நேரத்துக்குள்ள உங்க வேலையையும் முடிக்கணும். ஸோ அந்த கேட்பது இஸ் மச் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தெம். அவங்களுக்காக தானே வேலை செய்யறோம். அப்போ வந்து அவங்களுக்கு எது முக்கியமோ அதை நீங்க செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா then they will participate with you even more to get maximum work done. கம்யூனிகேஷன் இன்னொரு இடத்துல வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் பிசியோதெரபிஸ்ட். ஓகே, கிரைசிஸ் ப்ரிவென்ஷன். கிரைசிஸ் ப்ரிவென்ஷன் சொல்லி என்ன எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா
இப்போ ஒரு கிளினிக்ல வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. நான் என் கிளினிக் பத்தி சொல்றேன்னா, கிளினிக் தான் என்னோடதுன்றதுனால நான் அதை தான் நிறைய அடி வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதுல டிபிக்கலா என்ன நடக்கும்னா, அவங்க வேற எங்கேயோ ஒரு பிரச்சனை ஒன்று ஃபேஸ் பண்ணிருப்பாங்க. இல்ல வீட்டுல வந்துட்டு மகன் கூட சண்டை, இல்ல தம்பி கூட சண்டை, அந்த மாதிரி எதுனா போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம கிளினிக் வந்திருப்பாங்க. வரும்போது ஏற்கனவே ஒரு அஜிடேட்டட் ஃபேஸ்ல வந்திருப்பாங்க. இங்க வரும்போது ரோட்ல ஆட்டோக்காரன் எவனோ ஒருத்தன் சத்தம் போட்டான். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி ரன்னிங் இன் த பேக்ரவுண்ட். கிளினிக் வரும்போது வந்துட்டு நீங்க எதுவுமே பண்ணிருக்க மாட்டீங்க, ஆனா உங்களை பார்த்து வந்து வெள்ளுன்னு வந்துட்டு ஒரு சத்தம் ஒண்ணு வந்திருக்கும். ஸோ there is a crisis at this time. அவங்க they are agitated. How are we going to deal with it? அவங்க they are agitated நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஆனா இதை நாம எப்படி டீல் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறது வந்துட்டு இஃபெக்டிவா பண்ணணும்னு சொன்னா உங்க கம்யூனிகேஷன்லயே நிறைய விஷயங்கள் செய்யலாம். there is something called de-escalation. ஓகே, இப்போ ஒருத்தர் ஆங்ஷியஸா வராரு, இல்ல ஏதோ ஒரு சத்தம் போட்டுக்கிட்டே வராரு அப்படின்னு சொன்னா, இந்த இடத்துல நாம அவரை குறைக்கிறதுக்கு வந்துட்டு நாம என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா there are some strategies for that. இப்போ உள்ள வந்த உடனே என்ன சார் கத்தினே வரீங்க, இது it is going to aggravate the situation. Okay, you can escalate it or de-escalate it. Okay, நாங்க ஏற்கனவே பார்க்க நீ வேற கத்தினே இருக்கிறேன், ஸோ அவன் திருப்பி கத்துவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாயிடுச்சு. இப்போ இதையே அவங்க ஒரு சத்தத்தை போட்டுட்டாங்க, யார் தப்புங்கிறதுலாம் இப்ப மேட்டர் கிடையாது. ஓகே, தே ஆர் எஸ்கலேட்டட். உங்க கிளைண்ட் உங்க கிளினிக்ல இருக்கிறாங்க, நீங்க அவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் காம் டவுன் பண்ணுவதற்கு முயற்சிகள் பண்ணணும். முயற்சிகள் என்னன்னு சொன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே வந்துட்டு ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலதான் அவங்க எஸ்கலேட்டடா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நாம முதல்ல உணரணும். உணர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த காரணத்தை நீங்க போய் கேட்டா அவங்க சொல்லலாம், சொல்லாம போகலாம். அதனால இத டீல் பண்றது எப்படி நீங்க டீல் பண்ணணும்னு சொன்னா, வரும்போது ஐயா நீங்க சாதாரணமா வந்து இந்த மாதிரி சத்தம் போடுற ஆள் கிடையாது, ஏதோ உங்களுக்கு பிரச்சனை நினைக்கிறேன், ஏன் முதல்ல உட்காருங்க கொஞ்ச நேரம், பெருசா மூச்சு இழுத்து விடுங்க. ஸோ இந்த டோன் ஆஃப் வாய்ஸ் அண்ட் தென் லைக் ஒரு கன்சிடரேஷன் மேக்ஸ் தெம் ரிலாக்ஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் de-escalation. இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொடுத்து சொல்லுங்க சார் என்ன சார் உங்களுக்கு ஆச்சு. This is a compassionate way of dealing with something and toning them down. This is called de-escalation. This can be utilized by physiotherapists. Do an excellent job on this one. Traumatic brain injured clients and people who are on their aggravated phase. அவங்களுக்கெல்லாம் this will be wonderful tools. அவங்க எல்லா இடத்துலயும் எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்குமான்னு தெரியாது, ஆனா this helps them big time. De-escalation and also having a firm voice also helps. Okay, இப்போ கம்பேஷனேட்டா இருக்கிறோம்னு சொன்னா அதுக்காக வந்து நம்ம ரொம்ப குனிய கூத்துவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ரொம்ப குனிஞ்சுட்டே போக வேண்டியது இல்லை. தேவைப்படும் இடத்துல நீங்க கன்வே பண்றத ரிஜிடா கன்வே பண்றதுக்கும் உங்களுக்கு தெரியணும். இப்போ நான் முதல்ல சொன்னேன் அவங்களை டோன் டவுன் பண்ணணும்னு சொன்னா, நீங்க அவங்க கண் பார்வையை விட கொஞ்சம் கீழே இருக்கணும்னு சொன்னேன். அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, நான் தான் இதுல சுப்பீரியரு, நீ கம்மி அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலை நாம கொடுத்தோம். இப்ப இதுவே ஒருத்தவங்க நம்மளை குட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா, அதையும் டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க கண்ணு லெவலுக்கு நீங்க ரேஸ் பண்ணிக்கிட்டு, இப்போ நீங்க செய்யறது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்றது, it gets delivered much more firmly. You will still not be considered a threat, but you will be able to convey something rigid. இதையே வந்துட்டு இதையும் மீறி ஒருத்தர் வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்னும் பவர்ஃபுல்லா அவரு தான் பெரிய பாஸ் மாதிரி சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா, அவரை நீங்க ரைஸ் பண்ணி சொல்லலாம். அவரை விட வந்துட்டு கண் பார்வை உங்களுக்கு மேல கொண்டு போகலாம். ஆனா when it comes to a client கிட்ட முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க லெவல் ஆர் அதுக்கு கீழே இருந்து பண்ணுவது பெட்டர். ஏன்னா இவங்க வேணும்னு சாதாரணமா எதையும் செய்யறது இல்லை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பேஸ் லைன் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க எப்பவுமே மனசுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு செய்யணும். ஸோ ஐ வுட் நெவர் go over their eye and then like start bossing them down. Instead, I will lower myself down to tone them down, or I will be at their eye level if I need to be firm on what I want. Okay, ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து there in the altered combination உள்ளவங்க எல்லாம் sometimes they might do something higher. கொஞ்சம் அவங்கள நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஐ லெவலுக்கு மேல போறதும் வந்துட்டு இட் இஸ் ஓகே, பட் we need to know where to go, how far to go, where to stop. Okay, நாம இப்போ we are at a time where like நம்ம என்விரான்மெண்ட்ல முன்னாடி எல்லாம்
டாக்டர் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணி தான் பிசியோதெரப்பி அப்படிங்கிற அந்த நிலைமை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிக்கிட்டு வருது. இப்போ வந்துட்டு கிளையன்ஸே டைரக்டா பிசியோதெரபிஸ்ட் கிட்ட வந்து பிசியோதெரபிஸ்ட் வந்து இது எந்த இல்ல, இது டாக்டருக்கு தான், அதனால நீங்க டாக்டர் போகணும்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் டாக்டருக்கு போற அந்த ட்ரெண்ட் இப்ப வந்துட்டு இருக்கு. நீங்க எத்தனை பேர் அதுல இருக்கிறீங்கன்னு தெரியல. இது வரைக்கும் இல்லைன்னு சொன்னா your time is now or already too late. We have to start working on it quick and get up to that speed. Okay, உங்களை நம்பி கிளையண்ட் வர ஆரம்பிக்கணும். வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு அவங்க you can guide them. நீங்க வந்து ஸ்கிரீன் பண்ணி உங்களோடதுதான் அது பிசியோதெரபி கிளையண்ட் தானா அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி, பிசியோதெரபி கிளையண்ட் இல்ல அது ரெட் பிளாக் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா இதை யார்கிட்ட அனுப்பணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுட்டு கரெக்டான ஆட்கள் கிட்ட அனுப்புறது நீங்க பண்ண ஆரம்பிக்கணும். பண்ணீங்கன்னு சொன்னா you will be the first line of contact. அந்த மாதிரி வரும் பட்சத்துல you might have to talk to clients in terms of behavior modifications also. அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் இப்போ வந்துட்டு நிறைய செடன்டரி பிஹேவியர்ல இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும். பேட் ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு அதை பத்தி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்லீப் ஹைஜீன் சரியா இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இதையெல்லாம் செய்யும்போது அவங்க கிட்ட நீங்க சொல்லுவதை அவங்க டிஃபென்சிவா எடுத்துக்க கூடாது. இந்த மனுஷன் சொல்றாருன்னு சொன்னா வந்துட்டு இது என்னுடைய நன்மைக்கே அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்றது. இட் இஸ் அன் ஆர்ட். இட் டஸ் நாட் கம் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஃபார் எனி ஒன். ஆனா இதுக்கு முன்னாடி ரிசோர்சஸ் கிடையாது. அடுத்தவங்களை செய்யறத பார்த்து தான் கத்துக்க வேண்டி இருந்தது. இப்போ மோர் ரிசோர்சஸ் ஆர் அவைலபிள். இப்ப நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற எதுவுமே என்னோட சொந்த ஐடியாஸ் கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு Physioppedia is a great resource. They have amazing information on communication and how effectively you can communicate with clients. The examples order Physiopedia has it, so it will be a good resource for you all to go see and then like learn from there. Okay, good. Now let's move on to the next slide. In the slide to summarize whatever we have talked about today. ஒரு கிளையண்ட் நமக்கு வராங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த கிளையண்ட்டை நம்ம அசஸ் பண்ணும்போது ஏற்கனவே அவனுக்கு என்ன விஷயங்கள் தெரியும், நம்ம கிட்ட எதை எதிர்பார்த்து வருகிறான் அப்படிங்கறத முதல்ல நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ரிசெப்டிவ் கம்யூனிகேஷன். அவங்க எதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க, ஏதோ ஒரு காரணத்தோட தான் வந்துட்டாங்க. உங்க வாசலுக்கு வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னா they have determined that you will be able to give them a solution அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுட்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ வந்தவங்களை நாம we have to understand them in full. Only when we understand them in full then we'll be able to provide for them. So அதனால we'll have to நம்ம கிட்ட அவங்க என்ன எதிர்பார்ப்பு வந்திருக்கிறாங்கன்றத முதல்ல நாம புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா அவங்களோட கஷ்டத்துல அவங்க எண்டுல இருந்து நீங்க பார்த்து எம்பத்தட்டிக்ன்றது அதுதான். ஸோ அவங்களோட நிலைமையில இருந்து நாம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க அவசர அவசரமா முடிவு எடுக்கவே வேண்டியது இல்லை. பொறுமையா ரிலாக்ஸ்டா அதை யோசிச்சதுக்கு அப்புறமா சிம்பிள் வார்த்தைகள்ல இன்னைக்கு நான் அந்த தமிழ்ல உங்களுக்கு பேசணும்னு நினைச்சதே அதுக்குதான். அதாவது நாம இப்போ இங்கிலீஷ்ல பேசினா ஒரு சில விஷயங்கள் நாம இப்போ டீல் பண்றது தமிழ் ஆட்களை தான் டீல் பண்ண போறோம். அதனால எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நாம சிம்பிளா தமிழ்ல பேசுறோமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்மளால பெட்டரா கிளினிஷியனா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். தேர் ஆர் பீப்புள் கம் ஃப்ரம் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். அந்த மாதிரி ஆட்கள்ல இங்கிலீஷ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. பட் பிரைமரிலி ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஸ்பீக் ஹூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ், தமிழ்ல பேசுறது இன்னும் நிறைய அதை இன்னும் ஸ்மூத்தாவும் அவங்கள நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கொடுக்கும். டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் இல்லாம சிம்பிள் டேர்ம்ஸா அவங்க மூட்டை பத்தி பேசுறது, அதை அது சாஃப்ட் டிஷ்யூ, எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டி அந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணாம இன்னும் அதை சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல எப்படி சொல்வது அப்படிங்கறத நீங்க கத்துக்கிறது ரொம்பவே அவசியம். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒண்ணு இருக்குதுன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகளை உண்மையை அவர்களோட பகிர்ந்துக்கிறது முக்கியம். Tell them the truth and at the same time telling them the truth என்றது சம்டைம்ஸ் நம்ம ரூடா சொல்லிடுறோம். நானே அந்த தப்பை நிறைய தடவை பண்ணிருப்பேன். எப்படின்னா இப்போ நீங்க இனிமே அந்த வார்த்தை அப்படி சொன்னது இல்ல, என்கிட்ட இன்னொருத்தர் சொல்லிட்டு வந்தாரு, எங்க டாக்டர் என்கிட்ட நீங்க இனிமே காலமெல்லாம் வீல் சேர் தான் சொல்லிட்டாரு சார். திஸ் இஸ் a very tough word for someone. இவ்வளவு நாள் நடந்துகிட்டு தன்னுடைய குடும்பம் மொத்தத்தையும் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு ஆளை திடீர்னு நீ இனிமே காலமெல்லாம் வீல் சேர்ல தான் அப்படின்னு அப்ராப்டா ஒருத்தர் சொல்றாங்கன்னா இட்ஸ் a big adjustment to take. It's so hard on them. That's a bad way of communicating to someone. அத
நான் ஒரு காலமும் யாருக்கும் செய்யாதீங்க தயவு செய்து. சொல்லுவதை எப்படி சொல்லலாம்னு சொன்னா அது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சாஃபன் பண்ண முடியுமோ. இன்னைக்கு டேட்டுக்கு என்னால சொல்ல முடியலங்க. ஆனா இதெல்லாம் பார்க்கும்போது வந்துட்டு நாம ஒரு பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திப்போம் மாதிரி இருக்கு. ஆனா எப்பவே வந்துட்டு அதை பத்தி முடிவு பண்ணிட வேண்டாம். நம்மளுடைய முயற்சிகளை பண்ணுவோம். நாம ஹோப்ஃபுல்லா இருப்போம். அதை வந்து செஞ்சு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் வழிகள் இருக்குது. நாம ட்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா முடியுமா முடியாதான்றது அப்புறம் முடிவு பண்ணுவோம் அப்படின்னு. அதையே இன்னும் பொலைட்டா எப்படி சொல்வது அப்படிங்கறதையும் நீங்க கத்துக்க வேண்டியிருக்கு. கத்துண்டாதான் then you will be able to give them some kind of hope. அந்த hope இல்லைன்னு சொன்னா they don't stick with you for too long. நீங்க அவங்க வந்துட்டு சரி இந்த மனுஷன் சரியா வரமாட்டான், நம்ம வேற ஆள் பார்ப்போம் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு மாறிட ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ let's not do that. And watch for visual cues. நீங்க சொல்லும் பொழுது அவங்க முகம் சுளிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா எப்படி உங்க முகம் சுளிக்கிறது வந்துட்டு அவங்கள பாதிக்குமோ அதே மாதிரி அவங்க முகம் சுளிக்கும் போது வந்துட்டு நாம அதை புரிஞ்சுக்கிறது ரிசெப்டிவ் கம்யூனிகேஷன். அதை வந்துட்டு நாம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு உங்களுடைய கமெண்டோ இல்ல உங்களுடைய அட்வைஸோ கொடுக்கறது வந்துட்டு should be planned. Okay? Be prepared for reactions. நீங்க எதையோ ஒண்ணு தப்பா சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா தப்பா சொல்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு தப்பா போயிடும், வாயில இருந்து வார்த்தை போயிடுச்சுன்னா இது ஒன் வே டிராபிக் போயிட்டது, நீங்க திருப்பி வாங்க போறது இல்லை. இப்போ அதுக்கு என்ன ரியாக்ஷன் வந்தது, இதை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் வந்துட்டு நாம கத்துக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். இது எல்லாமே ஒரு நாள்ல வர்ற விஷயம் இல்லை. கம்யூனிகேஷன் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் நாட் சம்திங் எனிபடி இஸ் born with. இது நீங்க செஞ்சு செஞ்சு பழகிதான் வந்துட்டு நாம இதுல இருந்து வெளியில வர முடியும். நாம செஞ்சு பழகும் போது தான் இன்னும் மெருகேற்றப்படுகிறோம். The more you talk, the more you work with people, you get better. So, ஒரு எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் இருந்தாதான் ஒரு எஃபெக்டிவ் கிளினிஷியனா நாம இருக்க முடியும். சோ நாம டு சம் இட் அப் என்ன பண்ண போறோம்னா பெட்டர் ஹிஸ்டரி டேக்கிங் பத்தி பேசணும். ஹிஸ்டரியை கரெக்டா வாங்கினோம் அப்படின்னு சொன்னா இவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிற அந்த கரெக்டான டயக்னோசிஸ்க்கு வருவதற்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த கரெக்டான டயக்னோசிஸ்க்கு நீங்க வந்தீங்கன்னு சொன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு மேக் பெட்டர் கிளினிக்கல் டெசிஷன்ஸ். இப்போ என்ன ட்ரீட்மெண்ட் வில் பி தி மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃபார் திஸ் பர்சன் அப்படிங்கறத நம்மளால செய்ய புரிஞ்சுக்கிட்டா, நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா கரெக்டான டெசிஷன் செய்ய முடியும். இந்த டெசிஷன்ஸ் பத்தி நீங்க நல்லா விளக்கி உங்களுடைய பேஷண்ட் கிட்ட சொல்லும்போது that makes them adhere to your recommendations. நீங்க அவங்களுக்கு இதுதான் உங்களுடைய பிரச்சனை, இதுதான் உங்களோட டயக்னோசிஸ், இதுதான் நான் அவங்களுக்கு செய்ய போறேன் அப்படிங்கறத கிளியரா அவங்க கிட்ட சொல்லும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, உங்க கூட வந்துட்டு நீங்க சொல்வதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை உங்க கூட சேர்ந்து செய்வதற்கு அவங்க கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி எசென்சியல். அதே மாதிரி ஃபாலோ அப்ஸ். நாளைக்கு அவங்க ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வராங்கன்னு சொன்னா வந்த போது வந்துட்டு நாம அன்னைக்கு பண்ணிடுறது இன்னைக்கு எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கறத பாக்குறது, கரெக்டா வந்துட்டு அடியர் பண்றாங்களா, அதையெல்லாம் வந்து நாம எப்படி அவங்களுக்கு திருப்பி கரெக்ட் பண்ணி சொல்லி கொடுக்குறோம். ஆல் தோஸ் மேக் யூ அ பெட்டர் கிளினிஷியன். இப்போ கிரானிக் கண்டிஷன்ஸ். இப்போ ஒருத்தருக்கு ரூமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா இவங்களை காலமெல்லாம் நம்ம பிசியோதெரபி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வர வைக்க முடியாது. வர வச்சாலும் வந்து அவங்களுக்கு அது பினான்சியலி வயபிள் ஆப்ஷனாகவும் இருக்காது. அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல எதெல்லாம் அவங்களால செய்ய வைக்க முடியுமோ அதை அவங்க பொறுப்புலயே விடுவது, அவங்களுக்கு மேனேஜிங் த கிரானிக் கண்டிஷன் பை தெம்செல்வ்ஸ் சொல்லி கொடுப்பதும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த எஜுகேஷன் பார்த்துக்கு கம்யூனிகேஷன் இஸ் அ மஸ்ட். ஓகே, சோ இந்த இது ஒழுங்கா நம்ம டெலிவர் பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னா இது ஒரு ப்ராப்ளம் டயக்னோசிஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா பண்றதும் பண்ணலாம். ப்ராப்ளமே இல்லை, நீங்க வந்துட்டு ஒரு ஸ்கிரீனிங் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை பின்னாடி வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்கன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு ப்ரிவென்டிவா கற்றுக் கொடுக்கறது தட் இஸ் ஈவன் மோர் சேலஞ்சிங். அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஏற்கனவே பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொன்னா உங்ககிட்ட வராங்க, வேற வழி இல்லை, டாக்டர் சொல்லிட்டாரு, உங்ககிட்ட வராங்க, சோ பண்ணணும்னு வந்துடுறாங்க, பண்ணிடுவாங்க. ஆனா எனக்கு இதுதான் பிரச்சனையே இல்லையே, நல்லா இருக்குது, இப்ப போய் எதுக்கு என்ன எக்ஸசைஸ் தான் பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னு கேக்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது இஸ் ஈவன் மோர் ஹார்டர். ஸோ we have to make them get convinced and at the same time not be rude. அவங்க வந்து நீங்க சொல்றது வந்துட்டு இல்ல அதெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணும் இல்லை, ஒத்துக்கிறதுக்கே அவங்க தயாரா இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அதை எப்படி கன்வின்ஸ் பண்றது, அவங்களுக்கு எப்படி அதை புரிய வைக்கிறது. இல்ல நீ இப்படிதான் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற, ஆனா அது இப்படி கிடையாது, ஹிஸ்டாரிக்கலி இதுதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்வதும் அதை எடுத்துக்கிற மாதிரி பேலட்டபிளா சொல்றதும் வந்துட்டு கம்யூனிகேஷன்ல இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இது the more you do a good communication,
patient satisfaction becomes better. Research நிறைய இப்ப என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா, the more you educate your clients, your success rate, your outcome is much better. அப்படிங்கிறது it's been proven over and over again. So we have to spend more time on communication. கையில ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை வச்சுட்டு ஷார்ட் மாட்டி ஆயிடுச்சு, ஐஎஃப்டி மாட்டி ஆயிடுச்சு, நாளைக்கு வாங்க மேம் அப்படின்னு சொல்றது இஸ் நாட் தெரப்பி எனிமோர். Please don't do that. Understand your client and be more effective clinician. Okay? Like I said, communication is a learned skill. You are not born with it. இதை நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும். ஒருத்தவங்க சீக்கிரம் கத்துக்குவாங்க, நீங்க எப்படி வளர்ந்துருக்கிறீங்கன்றதை பொறுத்து இருக்கு. ஒருத்தவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம், பட் இட் இஸ் ஆல் லேர்னபிள். எப்படி நம்ம கிளையண்ட்டுக்கு வந்துட்டு கரெக்டான வழிகளும் பாதைகளும் நாம கொடுத்தோம்னு சொன்னா அவங்க கற்றுக்க முடியுமோ, அதே மாதிரி கம்யூனிகேஷன் இஸ் a skill we can learn. Okay? The more you try it, the more you repeat it, it gets tuned, it gets honed and போட்டிருக்குதுல. But that is all it meant. So it gets better and better with time. The more you do it, the better it gets. Okay? And முன்ன சொன்ன மாதிரி communication increases patient outcome அப்படிங்கிறது it has been researched. அந்த கனெக்ஷன் நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ற தெரபிஸ்ட் கிட்ட அவுட்கம்ஸ் ஆர் பெட்டர் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ப்ரூவன். ஸோ இது நம்ம இன்னொரு விஷயம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒரு பிசியோதெரபிஸ்டா நாம வெறும் வைத்தியம் பண்ணல, நாம வந்துட்டு உன்னை நானு பார்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன், நல்லா நீ இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கறத நீங்க கன்வே பண்ணணும். அந்த கன்வே பண்றது நீங்க வாயில சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்க செய்யற முறைகள்லயே வந்துட்டு அவங்களுக்கு அது புரியணும். அந்த புரியறத கம்யூனிகேட் பண்றது நீங்க வாயில நான் உங்களை ரொம்ப கவனிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சொல்லவே வேண்டாம். எப்படி நீங்க நடந்துக்கிறீங்க, என்ன பாடி லாங்குவேஜ் நீங்க பண்றீங்கன்றத பொறுத்தே அவங்க அதை புரிஞ்சுக்குவாங்க, உங்ககிட்ட கண்டிப்பா வந்துட்டு திரும்பி வருவாங்க. அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு வேலை செய்யுங்க. only then you will be a efficient physiotherapist. Okay? And ultimately நம்ம eventually நம்ம கிளையண்ட் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அந்த கிளையண்ட்டுக்கு நல்லா இருக்கணும்ன்றது வந்துட்டு நீங்க நல்லா பண்ணாதான் அவங்க நல்லா பண்ணுவாங்க. அப்பதான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு நல்லா வரும். நல்லா வந்தாதான் நமக்கு நல்ல பேர் வரும். நல்ல பேர் வந்தாதான் நம்மளால வந்துட்டு பிராக்டிஸ்ல சர்வைவ் ஆக முடியும் அப்படிங்கறத மனசுல வச்சுக்கோங்க. அண்ட் பில்ட் யுவர் கான்பிடன்ஸ். இந்த பில்ட் யுவர் கான்பிடன்ஸ்ன்றது சிம்பிளா சொல்லிட்டு இருக்குது இதுல. ஆனா கம்யூனிகேஷன் கேன் பி இன்டிமிடேட்டிங். இட் இஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட். அத இப்ப நான் சொன்னது எதுவுமே வந்துட்டு அவ்வளவு ஈஸி கிடையாதுங்கிறது எனக்கு தெரியும். அத நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு நான் பேசினா எதனா தப்பா சொல்லிடுவேணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பயம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். வாஸ்தவம். இத எடுத்த உடனே ஒரு விஷயத்த நீங்க டமால்னு சொல்லிட வேண்டாம். என்ன பண்ணுங்க, நீங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு செகண்ட் நிறுத்தி, நான் இதை சொல்வது அவங்களை எதனா ஒரு வகையில பாதிக்குமா அப்படிங்கறத ஒரு நிமிஷம் யோசித்து அதுக்கப்புறமா ஒரு பிரீத் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க சொன்னீங்கன்னு சொன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு கன்வே இட் பெட்டர். ஒண்ணு. சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு நாம தப்பு பண்ணிடுவோம். பண்ணினதுக்கு அப்புறமா நான் இத தப்பா சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு அந்த தப்பை ஒத்துக்கிறதுக்கும் ஒரு மனப்பான்மை உங்களுக்கு இருக்கணும். when you say something wrong, you should be willing to take that back. அத நான் இதை இப்படி சொல்லிருக்க கூடாது, இதுதான் நான் அதுக்கப்புறமா பண்ணி பார்த்தேன், ஸோ this is how it has to be சொல்வதற்கு கூச்சப்படாதீங்க. அது அந்த மாதிரி பண்றது இட் கிவ்ஸ் யூ மோர் ரேப்போ வித் த கிளையண்ட். இது வந்து சரி தப்பு பண்ணா கூட வந்துட்டு நம்மளுக்காக வந்துட்டு அவர் அதுக்காக கரெக்ட் பண்ணிக்குவாரு, நான் வந்துட்டு இன்னும் எனக்கு நல்லது நடக்கணும்ன்றதுக்காக அவர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாரு அப்படிங்கிற அந்த தாட்டை நம்ம எப்பவுமே கன்வே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதே மாதிரி அந்த பில்ட் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ்ல the more you do it, the better confident you become. ஒரு 10 பேர் சொன்னதுக்கு அப்புறமா உங்களுடைய பேச்சு தோணியே வந்துட்டு வேற மாதிரி மாறிடும். அத நீங்க செய்ய 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 நீங்க உணர ஆரம்பிக்கும். ரைட். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ரீசோர்சஸ் எல்லாமே வந்து ஏற்கனவே பிசியோபீடியால நிறைய இருக்கு. இப்போ ரீசெண்டா கிளினிக்கல் கம்யூனிகேஷன் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த காலேஜ் லெவல்லயே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. இதுல யாரெல்லாம் வந்து காலேஜ்ல வேலை செய்யறவங்க இருக்கிறாங்கன்னு தெரியல எனக்கு. ஆனா காலேஜ்ல எல்லாம் இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னா இந்த கிளினிக்கல் கம்யூனிகேஷன் அசஸ்மெண்ட் வந்துட்டு கரண்டா என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்து அதை வந்துட்டு நம்மளுடைய அப்கமிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கரிக்குலம்ல இன்டகிரேட் பண்ற மாதிரி தயவு செய்து அதுக்கு உண்டான ஃபீட்பேக் கொடுங்க. ஐ எம் ஆல்சோ ட்ரைங் டு எங்கெங்கெல்லாம் நான்
colleges to போய் present பண்றனோ அங்கெல்லாம் I'm trying to tell them that like we have to integrate these things in a communication பத்தி நாம நிறைய நம்ம அப்கமிங் பிசியோதெரபிஸ்டுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும், கரண்ட் டேட்டாவை வந்துட்டு அவங்க கூட ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கறத I am trying to do that, and I want you all to do that also, so our future therapist generations will come armed with the right ways of communicating, and we will be better clinicians for the future. Okay, and I think I have taken 15 minutes, 1 hour எனக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. So I will leave at this point, and if there are questions I will be happy to answer. Anything in specific we can do from here. Amal Mohan, you're on. Thanks a lot, sir. That's a very informative session, and the session is open for questions. ஐயோ, கேள்விகளே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாதீங்க. எஸ்எம்எஸ்ல வந்துட்டு எதுனா கேள்வி எஸ்எம்எஸ்ல எதுனா வந்திருந்தாங்க? எஸ்எம்எஸ்ல இல்ல சார், chat boxலயும் இல்ல. லைக் ஐ திங்க் லைக் ஸ்டார்ட் பண்ண நல்லா இருக்கும் சார். லைக் let me start. Like yeah, yes, there's a question. Yes sir, yes ma'am. Hi Ravi. Hello ma'am. Hello. கட்டாய் வரீங்க மேம், சொல்லுங்க. I am Lily Pushpam speaking. சொல்லுங்க மேம். I want to congratulate you. You showed the right. Thank you. Effective communication makes the patient become an efficient therapist. Very good. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Honor of you touched by your practical experience. Thank you. இத பாரதி ராஜா ஸ்டைல்ல சொல்லணும்னு சொன்னா, கிராமத்து தெருக்களிலே பள்ளிக்கூடங்களாய் படித்து வந்த பாரதி ராஜா இன்று கத்துக்கொண்ட விஷயத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறேன் தான் சொல்லணும். இந்த சிம்பிள் எளிய வழியில சொல்றது ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு ரொம்ப. thank you. நானே கூட வந்துட்டு அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி மொத்த தமிழ்ல மாத்தி இருக்கிறேன். சோ ஐ திங்க் வேலை செஞ்ச 2 years வந்து நல்லா உங்களை பத்தி எனக்கு தெரியும். தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும், கவிதை ரொம்ப பிடிக்கும், கை வேலை நிறைய பிடிக்கும், பொறுமை எல்லாம் மறக்க முடியாத அனுபவங்கள். அதனால நீங்க இப்போ இவ்வளவு நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க இவ்வளவு நல்லா பேசுறது, இந்த டாபிக் யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க நார்மலா. தி பெஸ்ட் பிகினிங். நீங்க இத சொல்லும்போது ஐ ரிமெம்பர் ராமநாதன் சார். He used to say when treating patient, verbal commands should be effective. That word I couldn't forget in my life. Okay. Thanks for reminding Ramanathan sir here. இதுல அவரு சொன்ன ஒரு விஷயம் என்ன பயங்கரமா பாதிச்சது, நான் அதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல. அதாவது முடிச்சிருக்கீங்களா? நான் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் பேசுறேன். ஓகே. அவர் என்ன சொன்னாருன்னு சொன்னா, ஒரு நீ எஃபெக்டிவா பேசின அப்படின்னு சொன்னா, அந்த நம்பிக்கையை கிரியேட் பண்ண அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு ஃபீமேல் கிளையண்டா இருந்தா கூட, யங் ஃபீமேல் கிளையண்டா இருந்தா கூட, நீ உன் ஜாக்கெட்டை கழட்டணுமா, அப்பதான் என்னால கரெக்டா பண்ண முடியும், நீ அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணதான் செய்யணும்னா கம்ஃபர்டபுளா கிளையண்ட் கழட்ட வைக்க முடியணும். அப்படி பண்ணாதான் நீ கம்யூனிகேஷன் எக்ஸலண்டா பண்ணிருக்கிறேன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு. இன்னை வரைக்கும் வந்துட்டு நான் அதுல ஃபுல்லா ஜெயிச்சனான்னு தெரியல, ஆனா அந்த மனுஷன் கிட்ட வர முடியாது. He was so good in communicating to clients. He was a great role model. I didn't have the opportunity to work with him that much. ஆனா கொஞ்ச நாள்ல எனக்கு நிறைய விஷயங்களை கத்து கொடுத்திருந்தாரு. So he talked about communication so much to him. I'm so blessed that I work with, I went to college with Srinivasanங்கிறதுனால I had the opportunity to interact with him at his own home. Srinivasan வீட்டுல போயிட்டு நிறைய விஷயங்கள் நாங்க அவர் கூட பேசியிருக்கிறோம். So that was a very interesting thing. He has shared several information to me. Thank you, ma'am. Okay, welcome. Thank you. அவரே தமாஷா வேற சொல்லியே நம்ம மனசுல பதிய வச்சிருவாரு. The way of communication. True. Very true. அவரு இந்த வார்த்தைகள்லாம் சொல்லுவாரு.
ஆடி பாடி வேலை செய்யணும், அதுல ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து இருக்கணும், இருக்கும், ஜோக்காவும் இருக்கும், மனசுல பதியும்படியான புத்திமதிகளாகவும் இருக்கும். True, very true, very true. அந்த மாதிரி எல்லாம் அவரை மறக்க முடியாத அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நான் ஞாபகத்துல வச்சிருக்கேன். So nice to talking to you, Ravi. Thank you, ma'am. Good evening, Ravi. Thank you for very informative session. Sir, like since you said that there was one statement which you said that like the better the communication, the outcome of the patient is better. Yeah. Can you substantiate it in the sense like is that change the outcome placebo effect or is it an organic change? It is organic also. If in the research la enna kandupidichanga appdin sonna, yes, there is a placebo effect to start with. Ana placebo mattum kedaiyadhu. It increases the amount of participation, increases the amount of understanding. So, and the combination of factors increases it so much, it is more than just placebo. There is evidence now. I can share that information if you want. It is documented. And one more thing, sir, like the presence of a therapist, like a half-tone effect in Solvanga. I think you heard about it, sir. Like over therapist, if you treat panna, no therapist treat panna, outcome would be better with you, and the outcome would be bad with me. Can you? What's your take on it, sir? Okay, how you gel with certain people is different from how someone else would. For example, நான் பேசும்போது வந்து தாத்தா பாட்டிங்கெல்லாம் just like that என்னால வந்துட்டு கவர்ந்துட முடியும். இன்னைக்கு இருக்கிற யூத் இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்கள நான் பேசினா, நான் என்ன பேசினாலும் வந்துட்டு it is not sinking in as easy. I am not able to taper it or tailor it to their needs. இதே என்னுடைய கிளினிக்ல வேலை செய்யற இன்னொரு தெரபிஸ்ட் ஒருத்தவங்க வந்துட்டு just like that அந்த ஏஜ் குரூப்பை வந்துட்டு அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க. So there might be some skills which you are good at, some skills which someone else is good at. You have to know if it is something somebody else would be able to do a much better job. We have to see if we can delegate the task to them rather than fighting with them for too long. ஏன்னா நம்ம இருக்கிற அந்த கொஞ்ச நேரத்துல வந்துட்டு we have to give the maximum to the client. அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல you have to do your best. If it's possible to give it to someone who will be able to do a better job, you should be able to let go and then like make them work. And ultimately we want the client to get benefited. Adha manasula vechi say. If you don't mind, like there's one more question, sir. Like body language. Therapist, what is the therapist or body language? Can it give a negative cue to the patient? Definitely. இப்போ கைய வந்துட்டு ஷோல்டர் மேல வைக்கிறது அப்படிங்கிறது that is supposed to give you a calming effect. For many people, yes, it does. But for some people, they are very sensitive. இப்போ இந்த கை வைக்கும்போது அவங்களோட ரியாக்ஷன் என்ன அப்படிங்கறதையும் நீங்க பார்க்கணும். You should be very much conscious about what your hand and what your body is doing. அது நீங்க வைக்கும்போது அவங்க அதை சரியா இல்ல நெளிறாங்க, அது வந்து they are not comfortable அப்படின்னு இந்த மொமெண்ட் உங்க கையால அதை உணர முடியணும். நீங்க உணர்ந்த மாத்திரத்துல அதை you have to take it off and then like change gears. இல்ல அந்த இடத்துல நீங்க தனியா அவங்க கூட இருக்கிறது அது பண்ணுதா, இல்ல வேற யாருன்னா கூட இருந்தா will that make any difference அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க அதுக்குள்ள கணிக்க ஆரம்பிக்கணும். The earlier you understand, your communication will become better, your success will be better. You will be able to provide the right thing for the client. Thanks a lot, sir. Ravi, I have a question for you. Yes, sir. Suppose you happen to treat a person from the medical fraternity, for example, a senior orthopedic surgeon. For example, a senior orthopedic surgeon who knows about his problem. How do you communicate with him? Will you, in what way or what physical modality, or try to make him satisfied, or rather make him comfortable in your clinic? If he happen to be a senior orthopedic surgeon, for example, he comes to the periarthritis shoulder or for some low back pain, who knows about his problem very well, better than us. How do you deal with him? Right.
Sir, thanks, sir. That's a wonderful question. I always look at it from a different perspective, sir. Ipo, avanga, when it comes to them as clients themselves, okay, historically, naan idvarai paarthadile, they are willing to listen to you in layman's terms. அவங்க வந்து அத நீங்க டெக்னிக்கலா வந்து சொல்லணும்னு அவங்க எதிர்பார்க்கிறதே இல்லை. டெக்னிக்கலா சொல்லும் பொழுதுதான் நமக்கு பிரச்சனைகளே வருது. நாம அதை சாதாரணமா சொல்லும் பொழுது அவங்க அதை they are appreciating it more, and your explanations, your perspective is what they want. அவங்க அதை கேட்கும்போது எப்படி நான் என்கிட்ட கேட்டிருக்கேன்னா, நீங்க சொல்றது எனக்கு நல்லா ஐ எம் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஈவன் பெட்டர். நான் வந்து இவ்வளவு நாள் பிசியோதெரப்பியை வந்துட்டு நான் வேற மாதிரி பர்சீவ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படிங்கிறது தான் நிறைய நேரத்துல வருதே தவிர, இவங்க ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன்ஸ் சாதாரணமா பர்டிகுலரா என்ன எதிர்பார்ப்பாங்கன்னு சொன்னா, அவங்க நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க இது இவ்வளவுதான் பிசியோதெரப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு மேல என்ன இருக்குது அப்படிங்கறத நீங்க எவ்வளவு சிம்பிளா எவ்வளவு நல்லா அதை கொண்டு போறீங்களோ, அந்த எஜுகேஷன் நீங்க அவங்களுக்காக நீங்க தயவு செய்து மாத்தாதீங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். நீங்க மற்ற கிளையன்ஸுக்கு எப்படி நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி இவங்க கிட்ட சொல்லுங்க. சொல்லும் பொழுது அவங்க எதனா டெக்னிக்கலா எனக்கு தான் ஜாஸ்தி தெரியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொன்னா, அவங்க சொல்றதுல எதனா உண்மைகள் இருக்குதா அப்படிங்கறத வந்து நீங்க காதுல வாங்கிக்கோங்க. காதுல வாங்கிக்கிட்டு அதை எடுத்த உடனே ரைட் ராயலா அவங்கள திருப்பி அட்டாக் பண்ற மாதிரி நீங்க இல்ல சார் அது அப்படி கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாதான் இட் இஸ் பீன் டேக்கன் ஆஸ் எ த்ரெட். இன்ஸ்டெட் நீங்க அப்படி சொல்றீங்களா சார், என்னுடைய புக்ஸ்ல என்னுடைய ரீசர்ச்ல நான் இப்படிதான் பார்த்தேன், நம்ம ஒண்ணு செய்வோமா சார், நான் என்னுடைய டேட்டா நான் கொண்டு வந்து உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன், நான் நீங்க அதுக்கப்புறமா வாட் யூ திங்க் நீங்க சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு இப்ப சொல்லும் போது என்ன ஆகுது, ஐ கிவ் ஹிம் த டியூ ரெஸ்பெக்ட் and at the same time I have given him some information which substantiates my talk. நான் என்ன பேசினோ அதை சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி டாக்குமெண்டட் எவிடன்ஸ் என்ன இருக்குதோ அதை அவங்க கிட்ட கொண்டு போய் காட்டுவதும், ஒருவேளை அவங்க சொன்னது உண்மையாக இருந்தால் அதை ஒப்புக்கொண்டு அதை சார் நீங்க சொன்னதுதான் சார் ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம மாற்றிக்கிறது, அந்த இடத்த செய்யறது. இட் மேக்ஸ் them more comfortable to talk with you and they become friendly with you. என்கிட்ட வந்தவங்க எல்லாம் அதுக்கப்புறமா திரும்பி போனதே கிடையாது. they stick with me. அதை நாம செய்யணும் நம்மளுடைய பார்ட்ல இருந்து தான் நினைக்கிறேன். அவங்களுக்காக நீங்க எதையும் மாற்றிக்க வேண்டாம். ஒருவேளை அவங்க சொல்றது உண்மையாக இருந்தால் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க சொல்றது உண்மையாக இருந்தால் இல்ல சார் அது இப்படிதான் அப்படின்னு சொன்னாதான் அது பிரச்சனை ஆகுது. இல்ல சார் நான் பார்த்ததெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு சொன்னதெல்லாம் இப்படிதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க, நான் இதுதான் படிச்சிருக்கேன், பட் லெட் மீ கோ த்ரூ தட். And if I have something substantial for me to share with you, I will share that with you. சொல்லிட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கும்போது then they understand. This man knows what he is talking about and he has a polite way of saying it-ங்கிறது தான் அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க. அதை நம்ம செஞ்சோம்னா they take it very well. Yeah. Thank you for asking that question. That's a wonderful one. Yeah, I dealt with a lot of people from medical fraternity. I didn't have even the simplest of problem with them. They are more comfortable with me, rather I am more comfortable with them. True. Yeah, even I have the VVIPs, and I used to, one of the VVIP, I used to make him walk. He was partially bedridden. And I used to make him walk every day before I could start the real exercise. 3 days continuously I didn't make him walk because psychologically he was very down. He was very down, and I could realize that he is not in a position to walk because happened to be the VVIP. So I tried to cut myself. The 4th day he asked me a question which puts me in the corner. See, you when you come to this my room, I am your patient. I am not here. Don't think about my psychological problem. It is your bound duty to make me walk every day. Exactly. You failed to do that. For the past 3 days. Don't treat me as a VVIP. Treat me as your patient as long as you enter into this room. Exactly. Mind-blowing awakening call for me that day. That is what doctors also do, sir. நாம தான் வந்து நிறைய நேரத்துல பயந்து விடுறோம் அவங்களை பார்த்து. அது அப்படி பயப்பட வேண்டியதே இல்லைன்னு தான் எனக்கு தோன்றது. Exactly. Yeah, right. Thank you so much. Thank you, sir. Good evening, Ravi. Good evening. I just want to share one thing.
And I Sure. was asking governor, no, you are, what you do special to me? I said only one thing, sir. If it is a Ramasamy patient, I say, Mr. Ramasamy, please turn. For you, I can just say, Mr. Excellency, please turn. That's the only word I can use extra. Change my treatment modality. What I do to a layman, I'll do to you also. But when I'm addressing you, I'll address it with the Excellency. That's a word. So really, That's all. as Sir said, we have to stick on to our procedure. Then they follow us simply. True, very true. Thank you, Ravi. Thank you. ரவி, சொல்லுங்க மேம். சூப்பர் பிரசன்டேஷன். கம்யூனிகேஷனை இவ்வளவு அழகா கம்யூனிகேட் பண்ணது நீங்க தான். இல்ல ரியலி இது வந்து இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த சில்ட்ரன், த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரியலி. ஏன்னா இதுல நிறைய படிச்சிருக்காங்க. டேக்கிங் ஹிஸ்டரி வந்து இட்ஸ் ரியலி அன் ஆர்ட். தண்டபாணி சார் சொல்லுவாரு, அப்படி ஹிஸ்டரி எடுப்பாரு தண்டபாணி சார். ஃபார் ஒரு ஷோல்டர் பெயின்னா he take more than half an hour to take the history alone. So communication is very, 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 very important and very nice presentation. Thank you, Ravi. Thanks a lot. Thank you, ma'am. God bless you. God bless you. Thank you. Any other questions from the members? ரவி, அமல் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டார்ல, இப்போ 2 பேரும் ஒரு பேஷண்ட ட்ரீட் பண்ணோம்னா ஏதோ சம்திங், அப்போ ஐ வாஸ் டிஸ்டர்ப்டு, இந்த சம் ஒர்க் வாஸ் கோயிங் ஹியர். அந்த என்ன கொஸ்டின் கேட்டாரு, என்ன ஆன்சர் பண்ணீங்க நீங்க? ஓகே, அவர் என்ன சொன்னாரு, ஒருத்தர் பண்ணும்போது அவங்க கிட்ட வந்துட்டு ஒருத்தவங்க ஈஸியா ஒட்டிக்கிறாங்க, இன்னொருத்தவங்க கிட்ட வந்து அந்த மாதிரி ஒட்ட மாட்டேங்கிறாங்க. அப்படிங்கும் போது வந்துட்டு நீங்க எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டாரு. சோ அது ஒவ்வொருத்தவங்க, இப்போ நம்மளுடைய மனநிலை ஒருத்தவங்களுக்கு நல்லா போகும். நான் வந்து எல்லார்கிட்டையும் வந்து என்னால சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியுமான்னு சொன்னா இருக்க முடியாது. ஒரு சிலவங்க ஒரு சில இடங்கள்ல they will do better. இப்போ அதான் நான் சொன்னேன், தாத்தா பாட்டிங்களுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு ரவின்னா அவ்வளவு பிடிச்சி போயிடும். ஆனா வந்துட்டு இதே வந்துட்டு 20 வயசு பையன் ஒருத்தனை வந்துட்டு நான் டீல் பண்ணேன்னு சொன்னா ஒரு சில பிள்ளைங்களுக்கு பிடிக்கும், ஒரு சில பிள்ளைங்க வந்துட்டு வாட் எவர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடோட இருப்பாங்க. அந்த இடத்துல வந்துட்டு என்னால அந்த பேரியர் கிராஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ நாங்க என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கு அவங்க வயசுல இருக்கிற தெரபிஸ்ட் யார்கிட்டனா வந்துட்டு நீ பார்க்க ஆரம்பி, மேபி he might be able to share. அப்போ பார்த்தா ஒரு பையன் கிட்ட ஒரு ஃபீமேல் தெரபிஸ்ட் விட்டோம்னு சொன்னா அவங்க 2 பேரும் ஏதோ பேசிட்டே இருப்பாங்க, வேலை நடந்துகிட்டே இருக்கும், அவ்வளவுதான். So you will have to know when to step back and when to venture in. அது அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். சரி, ஒன் மோர் திங். இப்போ வந்து ஒரு பேஷண்ட்டை நான் ட்ரீட் பண்றேன். நான் ட்ரீட் பண்ணிட்டு ஒரு 15 days 10 daysல என்னோட ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு போச்சு. ஐ வாஸ் டயர்ட் ஆஃப் தட் பேஷண்ட், எனக்கு பிடிக்கல, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கண்டினியூ த தெரப்பி. இப்ப நீங்க வரீங்க அந்த பேஷண்ட் ட்ரீட் பண்ணும்போது, அப்ப அவங்க வந்து என்னை பத்தி குறை சொல்லுவாங்க. அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, அவங்க சொன்னதெல்லாம் தப்பு, நான் சொல்றதா கரெக்ட் அப்படின்னு தான் இப்ப நிறைய பேர் பேசுறாங்க. ஈவன் இன் அவர் ஹவுஸ் when you call a plumber, அவன் சொல்ல முன்னால செஞ்ச பிளம்பர் செஞ்சதெல்லாம் தப்பு, இப்படி செஞ்சிட கூடாது. எலக்ட்ரிஷியன், பிளம்பர், கார்பெண்டர், எவ்ரிபடி டஸ் தி சேம் திங். இப்ப இதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் நம்ம இப்படி செய்யும்போது? குட், சூப்பர் क्वेश्चन. இத நிறைய அடி வாங்கி இருக்கிறேன் நான். இத அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க நம்ம கிட்ட வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு இமீடியட்டா என்ன தோணணும் அப்படின்னு சொன்னா, நாளைக்கு என்ன பத்தி இவங்க இதேதான் நாளைக்கு இன்னொருத்தவங்க கிட்ட சொல்ல போறாங்க அப்படிங்கறத தயவு செய்து மனசுல வச்சுக்கோங்க. சோ இவங்க அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரூல். அவங்க இன்னொருத்தவங்களை பத்தி உங்ககிட்ட சொல்றாங்கன்னா உங்களை பத்தி அதேதான் அவங்க இன்னொருத்தவங்க கிட்ட மறுபடியும் இதுக்கு அப்புறமா போய் யாருக்கிட்ட சொல்ல போறாங்க. அதனால ஒரு வார்த்தையிலயும் ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும். அடுத்தவங்களை பத்தி ஒரு கமெண்ட் கூட வந்துட்டு சொல்லக்கூடாது. சொல்றதுனால எப்படி நான் சொல்லுவேன்னு சொன்னேன், அந்த மாதிரி சொன்னாங்களா, அந்த காலகட்டத்துல என்ன பிரச்சனைகள் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாங்க, எதனால அதை சொன்னாங்கன்னு எனக்கு தெரியல மேம். ஆனா இன்னைக்கு அந்த ரூல் அப்ளை ஆகல, அதனால இன்னைக்கு இதுதான் ரூல், நம்ம இதை பார்த்துட்டு போவோம் அப்படிதான் நான் இப்போ அதை விட்டுட்டோமே தவிர, அன்னைக்கு எந்த நிஜமாவே அப்படியே கூட இருக்கலாம். சோ இவங்க ஒரு கால்ல இந்த மாதிரி வெயிட் போடாத, அந்த மாதிரி வெயிட் போட்டா முட்டி தேஞ்சிடும், எதனா ஒன்று சொல்லியிருக்கலாம். அந்த பார்ட் வந்துட்டு அன்னைக்கு கூட அப்ராப்ரியேட். இஸ் இட் அப்ராப்ரியேட் டு யூ பை டுடேஸ் எவாலுவேஷன் என்னவோ அதை நீங்க சொல்லிக்கிறீங்க, அவ்வளவுதான். அவங்க எப்படி செஞ்சாங்க, எதுக்கு செஞ்சாங்கன்றது எனக்கு தெரியலன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், இன்னைக்கு டேட்டுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது என்ன எனக்கு ரைட்னு படுதோ அதை நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு ஓகே என்ன சொல்லுங்க, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அப்படிதான் வந்து அதை எடுத்துட்டு போனே தவிர
அவங்க பண்ணது தப்பு, அது ஏன் அப்படி பண்ணாங்கன்னு தெரியலன்னு ஒன்னா சொல்லி விட்டுடுவேன். எதனா காரணம் இருந்திருக்கலாம், எனக்கு தெரியல மேம், ஆனா இன்னைக்கு டேட்டுக்கு தட் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட், இதுதான் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு டேட்டுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் தான் நான் அங்க சொல்வேன். அடுத்தவங்களை குறை பண்றது வந்து கண்டிப்பா இஸ் நாட் த ரைட் திங் டு டூ. அண்ட் அந்த மாதிரி நீங்க சொல்றீங்கன்னா நீங்க சொன்ன விஷயத்தை கொண்டு போய் இவங்க நாளைக்கு அவங்க கிட்ட சொல்வதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கு, மனசுல வச்சுக்கணும். எஸ் கரெக்ட். ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்காக தான் நான் கேக்குறேன். ஐ ஹவ் நாட் புரியுது நல்லாவே புரியுது. Thank you. I have a word of praise for someone. One of our KKN student was working in my clinic for 4.5 years. Wow. Okay. She left the clinic because of her marriage. She is now listening now. She's okay. You will not believe it. It is almost 6-7 years now since he left the clinic. Even though if any of the old patients, a lot of patients used to come back every now and then. The very first person they asked to step into the clinic, they asked for her only. She was very, very comfortable with the patients. The patient never felt my absence in the clinic. Wonderful girl. But I don't find the same attitude and body language with the present day students. I wouldn't totally agree with that, sir. ஏன்னா இப்ப என்னாச்சு, அந்த நம்பர் ஆஃப் தெரபிஸ்ட் who can find that way அது வந்து இப்ப குறைஞ்சு போச்சுன்னு ஒன்னா சொல்லலாமே தவிர நல்ல தெரபிஸ்ட் இன்னும் இருக்கிறாங்க சார். நாம தேட வேண்டியிருக்கு, நிறைய தேட வேண்டியிருக்கு, அவ்வளவுதான். நீங்க 4 வருஷம் ஒருத்தவங்க இருந்தாங்கன்னு சொல்றீங்க, அதுவே பெரிய விஷயமா இருக்கு. 4 மாசம் ஒருத்தவங்க இருந்தாலே பெரிய விஷயமா எடுக்கும். She used to, she about to continue, but because of her marriage and settled in the other part of the city. True. Yeah, you are a blessed person. 4 வருஷம் ஒருத்தன் இருந்தாங்கன்னா. Okay. SK நம்ம KK நகர் ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாமே பெஸ்ட் SK. அவங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க மேடம். அதான் தெரியும் புரிஞ்சிச்சு யாருன்னு எல்லாமே. இன்னைக்கு எந்த பேஷண்ட் உள்ள வந்தாலும் அவங்க பேரை சொல்லி சார் அவங்க இல்லையா வர சொல்லுங்க சார் அவங்கள. நீங்க எல்லாரும் முறையே தெரியாது சார் எங்களுக்கு. இருக்காங்க சார். இன்னைக்கு நீங்க சொல்லும் போது இன்னைக்கு ஒருத்தவங்க அந்த மாதிரி எங்கிட்டையும் கேட்டாங்க, அவங்க இல்லையா, அவங்க இருந்தாங்கன்னா எனக்கு பெட்டரா இருக்குமே அப்படின்னா. சரி நான் இப்ப கூட ஒண்ணு கேட்டு போல டெலிவரி பண்ண சொல்றேன் அவங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க எழுதி விட்டுருக்கிறேன். இல்ல இப்ப டாக்டர் சந்திரமோகன் ஒரு சர்ஜன் இறந்து போயிட்டாரு. Very, very excellent surgical gastroenterologist. He used to come for ultrasound to General Hospital when he was in service in General Hospital. I used to take a break for a day or two when he was coming for treatment. I told him, sir, you can come tomorrow. He will do the job for you. Don't lose the continuity. Advice. But he called me to the corner of the room and said, it is not that I don't have confidence with the person you are indicating. I am more comfortable with you. Let me take a break tomorrow and come day after tomorrow. That's how they say. Yeah. True. Yes. And we have to recognize that and then accept that too. ஏன்னா அவங்களோட கம்ஃபர்ட் இல்லைன்னு சொன்னா they are not going to be like getting the best out of whatever we do. நம்ம செஞ்சதையே அவங்க இன்னொரு தடவை செஞ்சா கூட அதுல வந்து அவங்களுக்கு அந்த முழுசா திருப்தி கிடைக்க போறது இல்ல, அது நல்லாவும் போய் சேராது. அதனால அவன் ஒரு நாள் கழிச்சு வர்றதே என்ன கேட்டா பெட்டர் தான். Yes, exactly. Yeah. Good evening, sir. Ravi sir. Thank you. Good evening, Ravi sir. Good evening. ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க, எனக்கு யாரும் தெரியல. நான் ரவிக்குமார் from Coimbatore. Oh, good. How are you, Rohitkumar? Yeah, fine. Super presentation. அவங்க மேடம் சொன்ன மாதிரி கம்யூனிகேஷன் பியூட்டிஃபுல். Thank you. நான் என்னென்ன கேள்வி கேட்கணுமோ அது கிருஷ்ணசாமி சார் கேட்டாரு. ஒன் திங் இஸ் தட் அவர் சொன்ன மாதிரி ஐ ஃபைண்ட் த பிரசன்ட் ஜெனரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் physios are coming out lacking this sort of communication. I think exactly does experience matter, number one. Number two, அவர் சொன்ன மாதிரி VIP ட்ரீட் பண்ணும்போது how we are handling is because I was in Kuwait, I handled the king of the country, where what I thought is the seniors where we don't have any expectation from them, the treatment and the respect we get is more. When we have some expectation from them, after work பண்ணும்போது we don't get the proper respect. I think what is the idea? Very, very true. Okay. And they sense it much quickly. So we have to be like, நீங்க போனா நீங்க physiotherapist உங்க ஜாப் என்னவோ அதை மட்டும் பண்ணிட்டு நீங்க வரீங்கன்னா you are respected very well. So அது கண்டிப்பா இருக்கு.
அண்ட் நீங்க கேட்ட இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அதாவது இப்ப இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ரொம்ப நாள் கழிச்சுதான் வருமா அப்படிங்கிறது இல்லை. அது என்ன ஆகுதுன்னா, இட் primarily depends on how they have been raised also. Okay. இப்போ அவங்க ஃபேமிலியில if they have been very expressive, they have been trained in communication, நிறைய ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசி பெரியவங்களை மதிக்கிறது எப்படி, அவங்களோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சுட்டு நடக்கிறது எப்படி, அதெல்லாம் அந்த ஃபேமிலி வேல்யூஸ்ல அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா, there are some wonderful therapists. அவங்க படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போதே வந்துட்டு இது வண்டர்ஃபுல்லா வந்துடும் அப்படிங்கறது நம்மளால சென்ஸ் பண்ண முடியும். அது நம்ம வளர்ப்பு இருக்குது. ஆனா அது மட்டும் இல்லாம அதுக்கு அப்புறமா வந்து கத்துக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க. ஜீரோவா வந்து அதுக்கப்புறமா மேல வந்தவங்களையும் பார்த்திருக்கேன். என் கூட படிச்ச இப்போ பேர் சொல்ல விரும்பல, ஒரு எக்ஸலன்ட் தெரபிஸ்ட். அவர் முதல்ல வரும்போது வந்துட்டு ஒரு பியூர் பக்கா காட்டான் தான். எம்எம்சில வந்து ஒரு பெரிய ரெயிலிங் ஒண்ணு இருக்கு, அந்த காலத்து ரெயிலிங். அது ஒரு மாதிரி ஒரு 4.5 இன்ச் கைப்பிடி. அது மேல அனாட்டமி கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சறுக்கு மரம் மாதிரி சறுக்கிட்டு வந்தாங்க அவரு. சோ ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸுக்கு அப்புறமா சறுக்கு மரத்துல இறங்கி வந்தார். ஒரு பிரெஸ்டீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிக்க வந்திருக்கிற இந்த இடத்துல போய் இந்த மாதிரி குரங்குத்தனம் எல்லாம் பண்ண முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொன்ன அன்னைக்கு டேட்டுக்கு அவருக்கு அது தெரியல. ஆனா இப்போ he is treating the most important VIPs comfortably, and people, they are comfortable with him. All the height. If you want to change, you can change. பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா anybody can change. Only thing is they have to put their mind and soul into it. They can do it. அதை செஞ்சாங்கன்னு சொன்னா anybody can survive. It is not something like hard to learn. எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. It's about a question. வயசுல கத்து கொடுத்திருந்தாங்க ஃபேமிலிலன்னு சொன்னா they are at an advantage. இல்லைன்னா they have to struggle a little bit more. That's all. I think I really take your word that family matters a lot for the upbringing. Big time. Correct. Excellent. Thank you so much. Thank you. மொத்தமா வந்து I see almost like 44 people. So people who have questions, feel free to ask. சொல்லுங்க, வேற ஏதாவது சொல்ல வந்தீங்க? ரவி, ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அதாவது not only between therapist and client. Okay, so when I worked in government institution, one chronic polio case, 30 years old, with a flexion deformity of knee, got operated privately by one orthopedician. I don't want to mention the name and all. So he is working in the institution. He brought him for the further treatment, physiotherapy, exercise, standing, walking training. By lengthening the limb, lower third of femur got operated. Osteotomy, corrective osteotomy done. In short period, he referred for CPM. X-ray பார்க்கும்போது bone union இல்ல. Growth is very slow. So when I was receiving his case sheet and checking the X-ray and all, இவர் அங்க பேஷண்ட் அங்க போகவும் டாக்டர் உடனே CPM எழுதி கொடுத்துட்டாரு. உனக்கு மெஷின் போட்டு உனக்கு கால் நல்லா பண்ணிடுவாங்கன்னு அனுப்பி கான்பிடன்ஸ் கொடுத்து அனுப்பிட்டாரு. ஹியர் ஐ மனசுல வாங்கிக்கிட்டேன். ஆனா பேஷண்ட் கிட்ட சொன்னா அப்செட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இருப்பா, ஒரு சின்ன திருத்தம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து டாக்டர்கிட்ட தான் போய் பேசினேன் நேரடியாவே. சார், இனிஷியல் ஸ்டேஜ் டபுள்னு நீ ஜாயிண்ட்டுக்கு பதிலா ஆப்ரேட்டட் சைட்ல இதுவாச்சுனாக்கா டபுள் ஜாயிண்ட் ஆயிடும். ஃபர்தர் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட் யூனியன். அதனால கொஞ்சம் ஒரு 1 or 2 months அப்புறம் போட்டுக்கலாம். பை த டைம் லெட் ஹிம் அண்டர்கோ ஒன்லி மேனுவல் எக்ஸசைஸ் தெரப்பி, ஆக்டிவ் எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி பண்ணலாம், மசில் ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ணலாம், ஸ்டிமுலேஷன் கொடுக்கலாம். அப்படிலாம் நான் அவர்கிட்ட லோக்கலா உள்ளுக்கு போய் பேசினேன் பர்சனலா. சொல்லிட்டு அவர் கொஞ்சம் மனத்தாங்களோடயே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு. மிஷின் இருக்குன்னு அவங்க பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி அனுப்பிச்சிட்டேன்னு. அப்புறம் வெளியில வந்துட்டு பேஷண்ட் கிட்ட நான் கொஞ்சம் யோசிக்காம, இப்ப கொஞ்சம் வேணான்னு இது பண்றாங்கப்பா, உனக்கு இப்ப கொஞ்சம் டைம் பத்தாது, இன்னும் கொஞ்சம் போன் சரியா இணைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த மிஷின் போடலாம், அதனால இதுவா இருக்கு
அப்படின்னு சொல்லும் போது he is not at all convinced. அப்போ அவர் டாக்டரே சொல்லியிருக்காரு, நீங்க கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இதுல போயிடுச்சு. அவன் ஒரு குவாலிஃபைடு பார்மசிஸ்ட், ஆனா டிசபிலிட்டினால இன்னும் போஸ்டிங் ஆகல. அவன் மேரிட் அண்ட் காட் சைல்டு அண்ட் காட். அது மாதிரி பேஷண்டே எனக்கு மிஸ் பண்ண பிடிக்கல. அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவனை கொஞ்சம் பெட்டர்மெண்ட் கொண்டு வர முடியும், பை எக்ஸசைஸே அவனை ஸ்டாண்டிங் வாக்கிங் கொண்டு வந்துட முடியும்னு சொல்லிட்டு. சோ அவனை சொன்ன கொஞ்சம் கூட இதுவே பண்ணல. அப்புறம் என்ன பண்றது, எப்படி இவனை சமாதானப்படுத்துறதுன்றதுனால பேஷண்டையும் கூட்டிக்கிட்டு உள்ள போய், சார் நீங்களே கொஞ்சம் காமா சொல்லுங்க சார், அப்பதான் he will believe us அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதுதான். அதோட ஒரு அன்ஹாப்பியா அவன் கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இல்ல ஒரு 1 week 10 daysலயே அவனை ஒரு வித் அசிஸ்டன்ஸ் வெயிட் பேரிங்கோட நிக்கிற அளவுக்கு வந்தாச்சு. காலை தேய்ச்சி வாக்கிங் ஸ்டெப் தான் எடுக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. அவன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. அப்புறம் சடனா ஒரு சீசன்ல வீட்டுல ஸ்லிப் ஆகி விழுந்துட்டான். கேஷுவலா நான் யாருக்கிட்டயும் நான் போன் நம்பர் சொல்லும் போது அவன் ஒரு நாள் நைட்டு விழுந்துட்டான்னு எனக்கு போன் பண்றான் டைரக்டா. என் நம்பர் உனக்கிட்ட குடுக்கல, எப்படி வந்துச்சுன்னா, நீங்க அவங்க யாருக்கையும் சொன்னீங்க, நான் நோட்டட் தட் நம்பர். நான் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து செஞ்சதுனால. அதுக்கப்புறம் இவன் தூரத்துல இருந்து வர்றதுனால சரி நீ ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் போய் பார்க்கணும் கேட்கணும், எனக்கு சந்தேகம் திரும்பி ரீஃப்ராக்சர் ஆச்சா என்னன்றது பார்க்கணும். அப்புறம் ஒரே அழுக. அப்புறம் நான் சொன்னேன், வேணா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலே வந்துரு இப்ப அன்டைம் நைட்ல. அதனால நான் அன்னைக்கு சாட்டர்டே நைட் வேற, அதனால நான் வேணா அங்க சிஸ்டர்கிட்ட சொல்றேன், நீங்க வர முடியுமானா என்னால வர முடியாதுப்பா, நான் வேணா கேஷுவாலிட்டிக்கெல்லாம் சொல்றேன்னு வருவான்னு நினைச்சிட்டு மண்டே எதிர்பார்த்தேன். சண்டேவே அவனை அங்க கேஷுவாலிட்டில அவன் பேர்ல செக் பண்ணா அவன் வந்த மாதிரி இல்லை. சோ மண்டே ஏன் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேஷண்ட் ட்ரீட் பண்ணதுனால எனக்கு ஒரே ஃபீலிங் எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தான். அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸ்ரேயோட்ட ஸ்டிக் வச்சு எல்போ கிரட்ச் வச்சு நடக்கிறவன் அது இல்லாம தனியா நடந்து வந்தான் அந்த பையன். வரவும் அப்புறம் அண்ணா பக்கத்துலயே ஆர்த்தோல போய் அங்க எக்ஸ்ரே எடுத்தேன். பெயின் தான் இருந்தது ஒழிஞ்சு ஒன்னும் ஆகலன்னு சொன்னாங்க. என்னால இப்ப நல்லா நடக்க முடியுது, ஹோல்டு இல்ல, சப்போர்ட் இல்லாம அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அப்போ ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன். அப்ப அவன் ரியலைஸ்டு, அவன் சொன்னத விளக்கம் சொன்னேன் நான், கொஞ்சம் போன் சரியா சேராதனால அந்த மிஷின் போடல, இதுக்கப்புறம் உனக்கு கொஞ்சம் போட்டு இது பண்ணலான்னு அப்புறம் அவனை சரியா பண்ணி விட்டோம். அது மாதிரி கான்ட்ரோவர்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் சில சமயம் டாக்டர்ஸ்னாக்கா அவங்க இதுதான் செய்யணும்னு போது நமக்கு பேஷண்ட்டுக்கு செய்ய முடியாம இருக்கும். அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, கம்யூனிகேட் பண்ணி. அது நீங்க சொன்ன அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வாஸ் வண்டர்ஃபுல் மேம். அதாவது டாக்டர் தனியா போய் மீட் பண்ணி உங்களுடைய கன்சர்ன் என்னன்றத சொல்றது. ஏன்னா டாக்டருங்க கிளையண்ட் எதிர்க்க அவங்கள புட் டவுன் பண்றது நிறைய பேருக்கு பிடிக்கிறது இல்லை. நாம அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவங்க ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல இருந்திருப்பாங்க, நாம அந்த தாட் ப்ராசஸ மாத்துறோம் அப்படின்னு சொன்னா அதை பேஷண்ட் எதிர்க்க சொன்னா அவங்களோட வேல்யூ குறைஞ்சு போயிடுது. அதனால அவங்களால அதை எடுத்துக்க முடியாது. நாம அதை பேஷண்ட் இல்லாத நேரத்துல நம்ம தனியா போய் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்கள சொல்ல வச்சோம்னா they will be willing to come up with a different way of explaining the same thing. So they seem to understand. There are some outliers who will not understand, who will be arguing. நம்ம அதை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, we'll have to go with them. But most of them are understandable. Yes. Good one. Thank you, ma'am. Thank you. There is one question in the chat box by Divya Suresh. A deaf patient in both old age people, how to communicate exercise, demonstrate, or if any other methods, sir? Good one. Ayyo, thank you. Ipo, there is no set rule that this will work, that will work என்றதே கிடையாது. You will have to try different options. Deaf தானே தவிர they are able to see இல்லையா? So that is an asset they have. நீங்க டச் பண்ணா they will be able to feel இல்லையா? That is an asset they have. இதெல்லாம் நமக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ரிசோர்சஸ். நமக்கு அதுதான் கேட்காது, ஆனா கண்ணால பார்க்க முடியும். You can mirror it. அவங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்து என்ன செய்ய போறீங்களோ அவங்களுக்கு 4 வாட்டி செஞ்சு காட்டி அவங்களையும் சேர்த்து கைடு பண்ணீங்கன்னு சொன்னா they will be able to do that. Or முன்னாடி இருந்துட்டு அவங்களுக்கு கால்லாம் கேட்காது, ஜெஸ்டர்ஸ் பார்த்தா they will be able to understand. நீங்க என்ன வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை அவங்க முன்னாடி செஞ்சு காட்டுறது, கூட எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட் வச்சுக்கிறது. சம்டைம்ஸ் they might not be comfortable with just one person being around.
இல்ல உங்களுக்கு பாதுகாப்புக்கு ரெண்டாவது ஆள் வச்சிருக்குது, so we are all taken care of ன்ற அந்த assurance எல்லாம் கொடுத்தா, then they normally understand. இப்போ they will have one strong point. இப்போ இந்த deaf people sometimes வந்து they will be good at reading comprehension. இதுல எது அவங்க வந்துட்டு நல்லா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ அவங்களுக்கு they are able to understand your commands by gestures better, go with that. If they are able to respond better by mirroring, go with that. இல்ல நீங்க எழுதி கொடுத்துட்டா அவங்க எல்லாத்தையும் படிச்சு இவ்வளவுதானா அப்படின்னு எழுதி செய்யறாங்கன்னு சொன்னா go with that. You will have to pick and choose what works for them rather than இதுதான் ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்கும் வந்துட்டு ஒரு ரூல் கிடையாது. It has to be tried out and then like see what works for that particular client. They might be strong on certain things, not so strong on many others. இப்போ ஒரு illiterate person தான் நீங்க ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் கொடுக்க முடியாது. ஆனா அவங்களே வீடியோ செய்து நீங்க இப்படி பண்றீங்க, நான் இப்படி வேணும்னு கேக்குறேன் அப்படின்னு கொடுத்தா அது சம ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்குது ஒரு சில சமயங்கள்ல. So you have to pick and choose what works for that particular client. Hope it answered the question. Thank you, sir. Yeah. There is no any further questions. Like, can we wrap up, sir, with the permission? 1 minute. Sure. Amal, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. just give me a Please, sir. moment. Please, sir. Please. See, I like to bring it incident here, how the seniors are respecting the juniors. So I have a special word for Madam Lily Pushpam. I worked with her for only 3 weeks at Government Rehab Hospital. Before that, I was not aware of her. She is much senior to me. Remembering those 3 weeks, he has come all the way to Government General Hospital on my day of retirement and felicitated me. That's a wonderful gesture. A senior respecting the junior. That's how our profession has to be. Thank you very much, Lily Madam. Thank you. so much. Welcome. Yeah, Welcome. it's about being human beings, sir. Okay. Yes, sir. He is Thank a you. great human being. Yeah. Thank you so much. Okay, welcome. Oh. Thank you. So if we are going to wrap, thank you everyone for having listened to me, and hope it was of some help to you. And if you have any other things even after this, you can feel free to write to me. I'll be very happy to respond. I'm on the AAGCPC WhatsApp. My number is there. So thank you very much.